हाथ उठाएं और आराधना करने लगी है। ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಕರಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ನಾವು ಆರಾಧಿಸೋಣ. मेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पे प्रभु. तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पे प्रभु. मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी. तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा. मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी. तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा. एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाई आराधना, यहोवा आराधना, एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाई आराधना, यहोवा आराधना, एल शदाई आराधना. एलोहीम आराधना, दिल से गाइए. अदोनाई आराधना, यहोवा. और एक बार एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाई आराधना, यहोवा आराधना. बेचैनी में मुझे पाकर आंसू मेरे पोंछे तूने. आंखों की पुतली जैसे जीवन भर संभाला मुझे. बेचैनी में मुझे पाकर आंसू मेरे पोंछे तूने. आंखों की पुतली जैसे जीवन भर संभाला मुझे. एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाई आराधना, यहोवा आराधना, एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाई आराधना, यहोवा आराधना, एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाई आराधना, यहोवा आराधना. चलिए अपने दिल को हम तैयार करेंगे परमेश्वर के वचन के लिए. ಕರ್ತನ ವಚನಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ನಾವು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. Lord, speak to my life today. ಕರ್ತನ ನನ್ನ ಜೀವಿತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತನಾಡು. मुझे तू स्पर्श कर और मुझे तू चला. ನನ್ನನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿ ನನ್ನನ್ನು ನಡೆಸು. मेरे जीवन के ऊपर तेरा हाथ रहे. ನನ್ನ ಜೀವಿತದ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಹಸ್ತವಿರಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. तेरा जीवन देने वाला वचन तू मेरे दिल में तू बो दे परमेश्वर. ಜೀವವನ್ನು ತರುವ ನಿನ್ನ ವಚನವನ್ನು ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತು ಸ್ವಾಮಿ. उसके अनुसार फल मेरे जीवन में दिखाई दे. ಅದರ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಆ ಫಲ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕಾಣಲ್ಪಡಲಿ. मुझे तू आशीर्वादित कर ನನ್ನನ್ನು परमेश्वर. ಆಶೀರ್ವದಿಸು ತಂದೆ. आज का दिन तेरे स्पर्श का दिन हो जाए. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನೀನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವ ದಿನವಾಗಿರಲಿ. मुझे तू छू के चला प्रभु. ನನ್ನನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿ ನೀನು ನಡೆಸು सब ಕರ್ತನೇ. कुछ तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु. ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಿನ್ನ ಕರಗಳಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತಾ यीशु के ಇದ್ದೇವೆ. नाम से हम मांगते हैं. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. आमेन, आमेन, ಆಮೆನ್, ಆಮೆನ್. जोरदार तालियां परमेश्वर को. ಒಂದು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಿಗಾಗಿ ತಟ್ಟೋಣ. और जोरदार तालियां. ಇನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ. वो योग्य है. ಆತನು ಯೋಗ್ಯನ
ಆಗಿದ್ದಾನೆ. हमारी स्तुति और आराधना की। ನಮ್ಮ ಸ್ತುತಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆಗೆ. आमीन, हालेलुया। ಹಾಲೆಲೂಯಾ. आप बैठ सकते हैं। ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಬಹುದು. परमेश्वर हमसे बात करने वाला परमेश्वर है। ಕರ್ತನು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ಕರ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. हालेलुया। ಹಾಲೆಲೂಯಾ. रेडी है परमेश्वर के वचन के लिए? ವಚನವನ್ನು ಕೇಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದೀರಾ? चलो अपना बाइबल स्तोत्र भजन संहिता 18 की तरफ हम घुमाएंगे। ಕೀರ್ತನೆಗಳು 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ತಿರುಗಿಸೋಣ. और जस्ट मैं लास्ट टाइम क्या बता रहा था उसका थोड़ा रिकैप देता हूँ। ಕಳೆದ ವಾರ ನಾನು ಹೇಳಿರುವುದನ್ನು ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ओके, तो मैं बता रहा था कि ये स्तोत्र दावीद को परमेश्वर हर एक स्थिति से छुटकारा देने के बाद उसने लिखा है। ಈ ಕೀರ್ತನೆಯನ್ನು ಕರ್ತನು ದಾವೀದನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ದಾಟಿದ ಮೇಲೆ ಆತನು ಇದನ್ನು ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾನೆ. और एक स्तुति का गीत है ये। ಇದು ಒಂದು ಸ್ತುತಿಯ ರಾಗವಾಗಿದೆ. दूसरा सामुएल 22वें अध्याय में यही भाग उधर लिखा गया है। 2 ಸಾಮುವೇಲ 22ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಭಾಗವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. उधर हम देखते हैं कि दावीद की हर एक कठिन परिस्थिति ऑलमोस्ट खत्म हो गई, उसके बाद ये स्तुति का गीत वो लिख रहा है। ದಾವೀದನ ಒಂದು ಕಠಿಣವಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮುಗಿದು ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಆತನು ಈ ಕೀರ್ತನೆಯನ್ನು ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾನೆ. उसका इंट्रोडक्शन हमने लास्ट टाइम देखा है। ಅದರ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕಳೆದ ವಾರ ನೋಡಿದ್ವಿ. पहले वचन से तीसरे वचन तक, ಮೊದಲನೇ ವಚನದಿಂದ 3ನೇ ವಚನದವರೆಗೆ, और and 46 to the end last verse, 46 to the last verse, 46ರಿಂದ ಕೊನೆಯ ವಚನದವರೆಗೆ इसके ऊपर हम ध्यान कर रहे थे। ಇದರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. और परमेश्वर के लिए कितना नाम दे रहा है दावीद? ದಾವೀದನು ಕರ್ತನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ओके, 7 नामों से परमेश्वर को दावीद पुकार रहा है। 7 ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ದಾವೀದನು ಕರ್ತನನ್ನು ಕೂಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. और हम उसके ऊपर ध्यान किए हैं। ಮತ್ತೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. अब आगे का भाग हम ध्यान करेंगे। ಮುಂದಿನ ಭಾಗವನ್ನು ನಾವು ಧ್ಯಾನಿಸೋಣ. 18वें स्तोत्र में 4थे अध्याय से 45वां 45th वर्ष तक हम ध्यान करेंगे। 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 4ನೇ ವಚನದಿಂದ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು 44ನೇ ವಚನದವರೆಗೆ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. मैजेस्टिक गॉड्स डिलीवरेंस, आलीशान परमेश्वर का छुटकारा, ದೊಡ್ಡದಾದ ಕರ್ತನ ಒಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. एक बड़े परमेश्वर का छुटकारा, ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾದ ಕರ್ತನ ಬಿಡುಗಡೆ, महान परमेश्वर का छुटकारा। ಒಂದು ಮಹಾನ್ ಉಳ್ಳ ಕರ್ತನ ಒಂದು ಬಿಡುಗಡೆ. परमेश्वर ने एक बड़े बड़े संकट से दावीद को छुटकारा दिया है। ಕರ್ತನು ದಾವೀದನಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಂಕಟಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. और ये 4थे वचन से 45वें वचन तक हम देखेंगे तो 4ನೇ ವಚನದಿಂದ 44ನೇ ವಚನದವರೆಗೆ ನಾವು ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ इसका हम 4 भाग कर सकते हैं। ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು 4 ಭಾಗಗಳಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. पार्ट बाय पार्ट हम पढ़ेंगे, ಭಾಗವಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಾವು इसके ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ, ऊपर ध्यान करेंगे, ಅದರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋಣ, और हम पर प्रार्थना करने वाले ಮತ್ತೆ हैं। ನಾವು ಅದರ ವಿಷಯವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. जो पहला मुद्दा है, ಮೊದಲನೇ ಮುದ್ದೆ ಆಗಿದೆ 4थे वचन से 19वें वचन तक, 4ನೇ ವಚನದಿಂದ 19ನೇ ವಚನದವರೆಗೆ. इधर दावीद की स्थिति और परमेश्वर का छुटकारा, ಇಲ್ಲಿ ದಾವೀದನ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಕರ್ತನ ಒಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. दावीद की स्थिति और परमेश्वर का छुटकारा, ದಾವೀದನ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಕರ್ತನ ಒಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 4 और 5वां वचन पढ़िए। 4 ಮತ್ತು 5ನೇ ವಚನವನ್ನು ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. यस। ಮೃತ್ಯು ಪಾಶಗಳು ನನಗೆ ಸುತ್ತಿಕೊಂಡವು, ನಾಶ ಪ್ರವಾಹವು ನನ್ನನ್ನು ನಡುಗಿಸಿತು, ಪಾತಾಳ ಪಾಶಗಳು ನನ್ನನ್ನು ಆವರಿಸಿಕೊಂಡವು, ಮರಣಕರವಾದ ಉರುಳುಗಳು ನನ್ನೆದುರಿನಲ್ಲಿದ್ದವು. ओके, इधर हम मृत्यु, नाशना, पाताल ये सब शब्द देखते हैं उधर। ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೃತ್ಯು, ನಾಶನ, ಪಾತಾಳ ಈ ಎಲ್ಲ ಪದಗಳನ್ನು ನಾವಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. दावीद ऐसा कह रहा है, ದಾವೀದನು ಇಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. जो स्थिति से वो जा रहा था, ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಆತನು ಹಾದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದನು, मरण और सब नेगेटिविटी का सामना वो कर रहा था। ಮರಣ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ವಿಷಯವಾಗಿ ಆತನು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದನು. जब वो सॉल उसके पीछे पड़ रहा था, ಸೌಲನು ಆತನಿಗೆ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಾಗ एक वचन ऐसा कहता है, ಒಂದು ವಚನ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತದೆ, दावीद अपने आप को सोच रहा है, ದಾವೀದನು ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, अभिषेक तो हो गया, ಅಭಿಷಕ್ತನೇನೋ ಆಗಿದ್ದೇನೆ, लेकिन ये सॉल कभी भी आके मुझे मार सकता है। ಆದ್ರೆ ಈ ಸೌಲನು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನನ್ನನ್ನು ಬಂದು ಕೊಂದು ಹಾಕಬಹುದು. बेटर मैं फिलिस्ती लोगों के उन गांवों में जाके रहूं। ಯಾಕೆ ನಾನು ಫಿಲಿಸ್ಟಿಯವರ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇರಬೇಕು? अब्सलोम उसका बेटा उसके पीछे पड़ गया, तभी ಅಬ್ಸಲೋಮ ಆತನ ಮಗನು ಆತನ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಾಗ कभी भी वो मार सकता है बोल के भाग गया। ಅವಾಗ್ಲೂ ಆತನು ಕೊಂದು ಹಾಕಬಹುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೆದರಿ ಓಡಿ ಹೋದನು. मरण की स्थिति से जा रहा था, ಮರಣದ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಆತನು ಹಾದು सब ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದನು. नकारात्मक सोच, ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಯೋಚನೆಗಳು ऐसा लग ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿದ್ದವು. रहा था कि अभी सब कुछ खत्म हो गया। ಹೀಗೆ ಆತನಿಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಈಗ ಎಲ್ಲವೂ ಮುಗಿದು ಹೋಗ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ऐसा लग रहा था कि हम रस्सी पे चल रहे हैं तो रस्सी के एंड पे हम पहुंच गए हैं। ಆತನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಅನಿಸಿತ್ತು, ಒಂದು ಹಗ್ಗದ ಮೇಲೆ ನಾನು ನಡೀತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೆ ನಾನು ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ That is ಎಂಬುದಾಗಿ. the end of the rope and it is the end of the story. ಆ ಹಗ್ಗಕ್ಕೆ ಅದು ಕೊನೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಕತೆಗೆ ಅದು ಕೊನೆ
ಕೊನೆಯಾಗಿದೆ सब ಎಂಬುದಾಗಿ. खत्म हो गया। ಎಲ್ಲವೂ ಮುಗಿದು ಹೋಯಿತು. और छठा वचन कहता है, 6ನೇ ವಚನ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತದೆ, in my distress I called to the Lord. ನನ್ನ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕರ್ತನಿಗೆ ಮೊರೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. मेरी निराशा में मैं परमेश्वर को पुकारा। ನನ್ನ ನಿರಾಶೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ಕರ್ತನಿಗೆ ಕೂಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. 4 या 5 बार उधर पुकारा लिखा गया है। 4-5 ಸಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಕೂಗುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, मैंने ಕೂಗ್ತಾ बुलाया ಇದ್ದೇನೆ. उसको। ನಾನು ಆತನನ್ನು ಕರೀತಾ ಇದ್ದೇನೆ. मेरी आवाज उसके तरफ आ गई। ನನ್ನ ಸ್ವರ ಆತನ ಕಡೆಗೆ ಬಂತು. उसने मेरी आवाज को सुना। ಆತನು ನನ್ನ ಸ್ವರವನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ऐसे नकारात्मक स्थिति में प्रार्थना करना ही बड़ी बात है। ಇಂಥ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. जो लोग नकारात्मक स्थिति से गुजर जाते हैं, ಯಾರೆಲ್ಲ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಹಾದು ಹೋಗ್ತಾರೋ, अक्सर मैं उनको ऐसे कहते हुए सुना हूँ, ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಅವರು ಹೀಗೆ ಹೇಳುವುದನ್ನು ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಆಗೈತ್ರಿ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ करना नहीं चाहिए, ಬೈಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಓದ್ಲಿಕ್ ಮನಸ್ಸೇ ಇಲ್ಲ, बाइबल पढ़ने के लिए मन नहीं है, ಚರ್ಚ್ನಾಗ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೇವ್ರ ಆರಾಧನೆ ಅಂತ ನಾವು ನನ್ ಗುಂಗನಾಗ ಇರ್ತೇನೆ ನೋಡಿ, कलीसिया में आके बैठते हैं, आराधना में अपनी सोच में ही खो जाते हैं. मैं भी ऐसा किया हूँ। ನಾನು ಕೂಡ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ओके, मैं हमेशा बोलता हूँ मैं क्या दूध का धुला नहीं हूँ, ನಾನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ನಾನೇನು ಹಾಲಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಲ್ಪಟ್ಟವನಲ್ಲ, सब एक ही है। ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಆಗಿದ್ದೇವೆ. जब नकारात्मक स्थिति से जाते हैं ना, तभी सब कुछ नहीं चाहिए। ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತೇವೋ ನಮಗೆ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಬೇಡವಾಗ್ತದೆ. कोई तो आके प्रेज लॉर्ड बोला तो भी उसके ऊपर भी गुस्सा आता है। ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಂದು ಪ್ರೇಸ್ ಲಾರ್ಡ್ ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಸಿಟ್ಟು ಬರ್ತದೆ. सब नेगेटिविटी, ಎಲ್ಲ ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾದ. छठा वचन दावीद कहता है, ಆದ್ರೆ 6ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ದಾವೀದನು ये ಹೇಳ್ತಾ मेरे ಇದ್ದಾನೆ, नेगेटिव स्थिति में मैंने उसको पुकारा, ಇಂಥ ನನ್ನ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆತನಿಗೆ ನಾನು ಕೂಗ್ತಾ in my ಇದ್ದೇನೆ. distress and discouragement I called him. ನನ್ನ ನಿರಾಶೆಯಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆತನಿಗೆ ನಾನು ಕೂಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. हाँ, मेरे विचार में ऐसा लग रहा था कि सब खत्म हो गया, लेकिन मैंने उसको पुकारा। ನನ್ನ ವಿಚಾರದಲ್ಲೇನೋ ಹೀಗೆ ಅನಿಸಿತ್ತು, ಎಲ್ಲವೂ ಮುಗಿದು ಹೋಯಿತು ಎಂಬುದಾಗಿ, ಆದ್ರೂ ನಾನು ಆತನಿಗೆ ಕೂಗುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ऐसे स्थिति में प्रार्थना करना ही बड़ा एक विश्वास दिखाता है। ಇಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನಂಬಿಕೆಯಾಗಿರ್ತದೆ. ऐसे स्थिति में परमेश्वर को पुकारना यही दिखाता है कि अभी भी उसके ऊपर हमारा भरोसा है। ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತನಿಗೆ ಕರೆಯುವುದೇ ಅದು ಒಂದು ಅನಿಸ್ತದೆ, ನಾವು ಆತನ ಮೇಲೆ ಆತುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ऐसे स्थिति में परमेश्वर के ऊपर देखना ये दिखाता है कि हम उसके ऊपर निर्भर है, we depend on him। ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತನಿಗೆ ನಾವು ಆತುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಅದನ್ನು ಕರೆಯುವಾಗ ಅದು ತೋರಿಸ್ತದೆ ನಾವು ಆತನನ್ನು ಆತುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. दावीद नकारात्मक स्थिति में जा रहा है और छठा वचन कहता है कि उसने उसको पुकारा। ದಾವೀದನು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, 6ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಆತನು ಕರ್ತನಿಗೆ ಕೂಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ और ಎಂಬುದಾಗಿ. 7वें वचन से पढ़ते जाएंगे तो 7ನೇ ವಚನದಿಂದ ಓದ್ತಾ ಹೋಗುವುದಾದ್ರೆ 7वें वचन से 13वें वचन तक मुझे बहुत पसंद आता है। 7ನೇ ವಚನದಿಂದ 13ನೇ ವಚನದವರೆಗೆ ನನಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. देखिए किस तरह परमेश्वर उसको उत्तर दे रहा है। ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಕರ್ತನು ಆತನಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. पढ़िए, देखेंगे 7वां वचन। 7ನೇ ವಚನವನ್ನು ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆಗ ಆತನಿಗೆ ಸಿಟ್ಟೇರಿದ್ದರಿಂದ, ओके, 6ನೇ वचन लास्ट निंದ ಹೋದ್ರಿ. हाँ, ನನ್ನ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದೆನು, ಆತನು ತನ್ನ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೇಳಿದನು, ನನ್ನ ಕೂಗು ಆತನ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಸೇರಿ ಕೇಳಿಸಿತು. वो अपने मंदिर में मेरे आवाज को सुन के मेरे आवाज उसके कान तक पहुंच गई। ಆತನು ನನ್ನ ಸ್ವರವನ್ನು ಕೇಳಿ ನನ್ನ ಸ್ವರವು ಆತನ ಕಿವಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿತು ಎಂಬುದಾಗಿ. ओके, पढ़िए। ಆಗ ಆತನಿಗೆ ಸಿಟ್ಟೇರಿದ್ದರಿಂದ ಭೂಮಿಯು ಗಡಗಡನೆ ಕಂಪಿಸಿತು, ಪರ್ವತಗಳ ಬುಡಗಳು ನಡುಗಿ ಕದಲಿದವು, ಆತನ ಮೂಗಿನಿಂದ ಹೊಗೆಯು ಬಂತು, ಆತನ ಬಾಯಿಂದ ಅಗ್ನಿ ಜ್ವಾಲೆಯು ಹೊರಟು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲವನ್ನು ದಹಿಸಿ ಕೆಂಡವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿತು. ಆತನು ಆಕಾಶವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಿ ಇಳಿದು ಬಂದನು, ಆತನ ಪಾದಗಳ ಕೆಳಗೆ ಕಾರ್ಗತ್ತಲು ಇತ್ತು, ಕೆರೂಬಿ ವಾಹನನಾಗಿ ಹಾರಿ ವಾಯುವೇ ಆತನ ರೆಕ್ಕೆಗಳು ಎಂಬಂತೆ ಇಳಿದು ಬಂದನು. ಕತ್ತಲನ್ನು ತನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ಗುಡಾರದಂತೆ ಕವಿಸಿಕೊಂಡು ಜಲಮಯವಾಗಿರುವ ನೀಲ ಮೇಘಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮರೆಯಾದನು. ಆತನ ಸನ್ನಿಧಿಯ ಪ್ರಕಾಶದಿಂದ ಕಲ್ಮಳೆಯು ಉರಿಗೆಂಡಗಳು ಹೊರಟು ಆತನ ಸುತ್ತಲಿದ್ದ ಕರಿಮೋಡಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ಸುರಿದವು. ಯೆಹೋವನು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಗುಡುಗಿದನು, ಪರಾತ್ಪರನು ಧ್ವನಿ ಕೊಟ್ಟನು, ಇಗೋ ಕಲ್ಮಳೆಗಳು ಉರಿಗೆಂಡಗಳು ಆತನ ಬಾಣಗಳನ್ನೆಸೆದು ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಚದುರಿಸಿಬಿಟ್ಟು. बस दावीद अभी आप नकारात्मक स्थिति से गुजर रहा है ದಾವೀದನು ಒಂದು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಹಾದು और ಹೋಗ್ತಾ दावीद ಇದ್ದಾನೆ. परमेश्वर को पुकार रहा है। ದಾವೀದನು ಕರ್ತನ ಕಡೆಗೆ ಕೂಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. 7वें वचन से दिखाता है कि किस तरह परमेश्वर प्रतिक्रिया दिखा रहा है। 7ನೇ ವಚನದಿಂದ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕರ್ತನು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. एक भयंकर रूप से परमेश्वर उत्तर दिखा रहा है। ಒಂದು ಭಯಂಕರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತನು ತನ್ನ
ತನ್ನ ಉತ್ತರವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. छठा वचन का अंतिम भाग ऐसा कहता है, 6ನೇ ವಚನದ ಕೊನೆಯ ಭಾಗ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತದೆ, मेरे आवाज को उसने सुनी, ನನ್ನ ಕೂಗು ಆತನ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಸೇರಿ the earth started trembling, ಭೂಮಿಯು ನಡುಗಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವು, the foundations of the mountain shook. ಒಂದು ಆಗ ಆತನಿಗೆ ಸಿಟ್ಟೇರಿದರಿಂದ ಭೂಮಿಯು ಗಡಗಡನೆ ಕಂಪಿಸಿತು, ಪರ್ವತಗಳ ಬುಡಗಳು ನಡುಗಿ ಕದಲಿದವು. ओके, परमेश्वर के गुस्से से ಕರ್ತನ ಒಂದು ಕೋಪದಿಂದ परमेश्वर उतर आने लग गया, ಕರ್ತನು ಇಳಿದು ಬಂದನು, परमेश्वर अपनी प्रतिक्रिया दिखाने लग गया. ಕರ್ತನು ತನ್ನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕೆ मेरा ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು. बच्चा पुकार रहा है, ನನ್ನ ಮಗನು ಕೂಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, मेरा बेटा पुकार रहा ನನ್ನ है, ಮಗನು ಕೂಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, मुझ पर विश्वास रखने वाला व्यक्ति पुकार रहा है, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾನೆ, मुझे प्रार्थना करने वाला व्यक्ति पुकार रहा ನನ್ನಲ್ಲಿ है. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ನನಗೆ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ओ, उसके आवाज को मैं नजरअंदाज नहीं कर सकता. ಆತನ ಸ್ವರವನ್ನು ನಾನು ಅಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. सब तोड़ के परमेश्वर उस स्थिति में प्रेजेंट हो रहा है. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮುರಿದು ಕರ್ತನು ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದಾನೆ. हर एक परिस्थिति को तोड़ के उस दुख के स्थिति में परमेश्वर अपना रोल दिखाने आ रहा है. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಮುರಿದು ಆತನು ಆ ಒಂದು ದುಃಖದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಭಾಗವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. 13 के आगे पढ़ने से ಮುಂದೆ ನಾವು ಓದುವುದಾದರೆ उधर लिखा गया है, ಅಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, He reached down his hand and lifted me up. ಆತನು ತನ್ನ ಕರವನ್ನು ಚಾಚಿ ಆತನನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿದನು, वो मुझे बचा के मुझे उठाया. ನನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡಿ ನನ್ನನ್ನು ಮೇಲೆಬ್ಬಿಸಿದನು. हालेलूया, 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 हालेलूया. अभी हम दावीद को पूछेंगे तो, ಈಗ ನಾವು ದಾವಿದನಿಗೆ ಕೇಳುವುದಾದರೆ, डेविड तूने ये देखा क्या? ದಾವಿದನೇ ಇದನ್ನು ನೀನು ನೋಡಿದೀಯಾ? क्या आंसर रहेगा? ಆತನ ಉತ್ತರ ಏನಾಗಿರಬಹುದು? क्या दावीद ने ये देखा क्या? ದಾವಿದನು ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಾನ? दावीद ने देखा नहीं है. ದಾವಿದನು ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ. ओके, लेकिन दावीद अपने विश्वास में ये महसूस कर रहा था. ಆದ್ರೆ ದಾವಿದನು ತನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದನು. हम विश्वास से जीते हैं, हम देखने से नहीं जीते. ನಾವು ನೋಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಜೀವಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ನಾವು ನಂಬಿಕೆ ಮೂಲಕ ಜೀವಿಸುತ್ತೇವೆ. विश्वास में आत्मिक मंडल में बहुत कुछ हो रहा है. ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಿಕ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾವೆ. जो परमेश्वर कर रहा है वो आत्मिक रीति से हम देख सकते हैं. ಯಾವ ಕಾರ್ಯ ಕರ್ತನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅದನ್ನು ಆತ್ಮಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. दावीद ने ये देखा नहीं, लेकिन दावीद ने ये महसूस किया. ದಾವಿದನು ಇದನ್ನು ನೋಡಲಿಲ್ಲ, ದಾವಿದನು ಇದನ್ನು मैं ಅನುಭವಿಸಿದನು. एक उदाहरण देता हूँ. ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನಾನು ಕೊಡ್ತೇನೆ. समझ लीजिए, ये थोड़े साल पहले अभी कोरोना का प्रोग्राम चल रहा था. ಕೆಲವೊಂದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕೊರೋನಾ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. कोरोना को देखा आपने? ಕೊರೋನಾ ನೀವು ನೋಡಿದೀರಾ? अलबन कोरोना बराते तो देखा क्या आपने? ಯಾರಾದ್ರೂ ನೋಡಿ ಕೊರೋನಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ वो एक ನೋಡಿದ್ರಾ? खांसने से भी हमको डर लगता था. ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೆಮ್ಮುದಾದ್ರೆ ನಾವು ಹೆದರ್ತಾ ಇದ್ವಿ. लेकिन किसी ने कोरोना का देखा? ಆದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೊರೋನಾ ನೋಡಿದ್ದೇವಾ? कोविड-19 किसी ने देखा क्या? ಕೋವಿಡ್-19 ಯಾರಾದ್ರೂ ನೋಡಿದ್ದೇವಾ? हमने किसी ने भी नहीं देखा. ನಾವು ಯಾರು ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ. लेकिन पूरा माहौल नेगेटिव था. ಆದ್ರೆ ಇಡೀ ವಾತಾವರಣವು हम ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿತ್ತು. सब घर में बंद थे. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ವಿ. घर में बंद होते हमारा माइंड भी नेगेटिव हो रहा था. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಕೊಂಡು ಇರುವ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಕೂಡ ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತಾ हम एक ಇತ್ತು. वही एक एटमॉस्फेयर में चल रहे हैं. ಅದೇ ಒಂದು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಾದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. कुछ ना कुछ परमेश्वर कर रहा है. ಏನಾದ್ರೂ ಕರ್ತನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. परमेश्वर का क्रोध आया होगा. ಕರ್ತನ ಕೋಪ सब ಬಂದಿರಬಹುದು. लोग प्रार्थना कर रहे थे. ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. इंडिया के सब मिनिस्टर्स सब चीफ मिनिस्टर्स प्रधानमंत्री भी बोला प्रार्थना कीजिए. ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಎಲ್ಲ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. परमेश्वर हमें बचाने के लिए प्रार्थना कीजिए. ಕರ್ತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. हमने देखा नहीं है, लेकिन कुछ गड़बड़ है बोल के हम महसूस कर रहे ನಾವು थे. ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಏನೋ ತಪ್ಪು ಕಾರ್ಯ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. दावीद ने नहीं देखा है, ದಾವಿದನು ಕೂಡ ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ, लेकिन जो माहौल बदल रहा है, ಆದ್ರೆ ಯಾವ ವಾತಾವರಣ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತಲ್ಲ, मैं दुख से गुजर जा रहा था. ನಾನು ದುಃಖದಿಂದ ಹಾದು ಹೋಗ್ತಾ सडनली ಇದ್ದೆ. परमेश्वर सब कुछ बदल रहा है. ತಕ್ಷಣ ಕರ್ತನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾ ये ಇದ್ದಾನೆ. दिखाता है कि परमेश्वर इस स्थिति में प्रवेश हो गया ಇದು है. ಇದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ, ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತನು ತನ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. परमेश्वर प्रवेश हो गया है मेरी स्थिति में. ಆತನು ನನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. परमेश्वर मेरी स्थिति में अपनी शक्ति दिखाने के लिए आ गया है. ನನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕರ್ತನು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. हालेलूया, 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 हालेलूया. जब माहौल बदलता है तभी हमें पता चलता है ये किसी और ने नहीं, परमेश्वर ने ही किया होगा. ಯಾವಾಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗ್ತದೋ ನಮಗೆ ಹೀಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ, ಇದು ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಕರ್ತನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದಾನೆ थोड़े लोगों ಎಂಬುದಾಗಿ. ने महसूस किया होगा. ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿರಬಹುದು. हम सोच रहे थे ये असंभव है, असंभव है,
असंभव है, ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಇದು ಅಸಂಭವ ಅಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದಾಗಿ. सडनली परमेश्वर साध्य करके दिखाता है. ತಕ್ಷಣ ಕರ್ತನು ಸಾಧ್ಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ये ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. क्या दिखाता है? ಇದು ಏನನ್ನು ತೋರಿಸ್ತದೆ? ये जो किया है वो परमेश्वर के हाथ से ही हुआ ಇದು है. ಯಾವ ಕಾರ್ಯ ನಡೆದಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಕರ್ತನಿಂದಲೇ ನಡೆದಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ये मनुष्य से नहीं हो गया, परमेश्वर से हो गया ಇದು है. ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇದು ಕರ್ತನಿಂದಲೇ ಆಗಿದೆ. कभी कभी जब ऐसे स्थिति को मैं देखता हूँ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಾನು ನೋಡುವಾಗ मालूम नहीं क्यों मैं हंसने लगता हूँ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ನಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತೇನೆ. मेरे आसपास के लोग बोलते हैं ऐसा क्यों हंस रहा है पागल के जैसा. ನನ್ನ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹುಚ್ಚನಾಗಿ ನಗ್ತಾ ಇದೀಯಾ? फिर मैं बोलता हूँ कि परमेश्वर का कुछ मुझे याद आ गया. ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಕರ್ತನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಏನೋ ಕಾರ್ಯ ನಾನು ನೆನಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. और एक बात इधर समझ में आता है, ಇದೊಂದು ಕಾರ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿದು ಬರ್ತದೆ. अपने बच्चों के लिए परमेश्वर बचाने के लिए कुछ भी करेगा. ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕರ್ತನು ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧನಾಗ್ತಾನೆ. ओके, नकारात्मक स्थिति से आप जा रहे हैं, ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ನಾವು ಹಾದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವಾ? उसको पुकारना बंद मत कीजिए. ಆತನನ್ನು ಕೂಗುವುದನ್ನು ನಾವು ನಿಲ್ಲಿಸಬಾರದು. आपके और हमारे विश्वास को देखकर, ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡಿ, आपके आवाज को सुनकर, ನಿಮ್ಮ ಸ್ವರವನ್ನು ಕೇಳಿ, मेरे आंसुओं को देखकर, ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ನೋಡಿ, हमें बचाने के लिए परमेश्वर जरूर उतर आएगा. ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಇಳಿದು ಬರ್ತಾನೆ. परमेश्वर हर एक नैसर्गिक नियम तोड़ के उतर आएगा. ಎಲ್ಲ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾದ ಒಂದು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಆತನು ಮುರಿದು ಆತನು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ परमेश्वर ಬರ್ತಾನೆ. अपने बच्चों को छुड़ाने के लिए लाल समुद्र को विभाग किया. ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಿಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕರ್ತನು ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರವನ್ನು ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿದನು. नैसर्गिक नेचुरल लॉज में, नैसर्गिक नियम में क्या कहता है? ನೈಸರ್ಗಿಕ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಅದು ಏನನ್ನು ಹೇಳ್ತದೆ? ओके, पानी ऐसे इस तरह रुक नहीं सकता, ನೀರು ಹೀಗೆ ನಿಲ್ಲಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. इसके लिए तो डैम बांधते हैं. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಡ್ಯಾಮ್ ಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. परमेश्वर का हाथ उधर डैम के जैसा था. ಕರ್ತನ ಕರ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಮಿನ ಹಾಗೆ ನಿಂತುಕೊಂಡಿತ್ತು. परमेश्वर अपने बच्चों को बचाने के लिए हर एक नैसर्गिक नियम तोड़ के उधर आ जाता है. ಕರ್ತನು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಒಂದು ತಡೆಗಳನ್ನು ಮುರಿದು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಲ್ತಾನೆ. लाजरस मर गया था, लेकिन उसको उसके बहनों के आंसुओं को देख के यीशु वो नैसर्गिक नियम को तोड़ के उसको जिंदा किया. ಲಾಜರನ್ನು ಸತ್ತು ಹೋದನು, ಆಕೆ ಆತನ ತಂಗಿಯ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ನೋಡಿ ಆತನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ನಿಯಮವನ್ನು ಮುರಿದು ಆತನಿಗೆ ಜೀವಂತವಾಗಿ Jesus ಎಬ್ಬಿಸಿದನು. walked on the water to save his disciples. ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಆತನು ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ನಡೆದನು. God sometimes stopped the rain and brought the rain. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮಳೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮಳೆಯನ್ನು ತರಿಸಿದನು. अपने बच्चों के लिए परमेश्वर ने किया. ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಕರ್ತನು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. So दावीद एक नकारात्मक स्थिति में जा रहा था. ದಾವೀದನು ಒಂದು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಹಾದು ಹೋಗ್ತಾ छठा वचन ಇದ್ದನು. कहता है कि उसने पुकारा. 6ನೇ ವಚನ ಹೇಳ್ತದೆ ಆತನು ಕೂಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. 7वें वचन से 19वां वचन कहता है कि उसने उसको परमेश्वर ने दावीद को बचाया. 7ನೇ ವಚನದಿಂದ 19ನೇ ವಚನದವರೆಗೆ ತಿಳಿಸ್ತದೆ ಕರ್ತನು ದಾವೀದನನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ये पहली बात थी. ಇದು ಮೊದಲನೇ अभी ಕಾರ್ಯವಾಗಿತ್ತು. दूसरी इंपॉर्टेंट बात को आएंगे. ಎರಡನೆಯದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಮಾತಿಗೆ ನಾವು ಬರೋಣ. बहुत सारे लोग ऐसे नकारात्मक स्थिति में जा रहे थे. ಅನೇಕರು ಇಂಥ ಒಂದು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. But why did God save only David? ಆದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಕರ್ತನು ದಾವೀದನನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಾಪಾಡಿದನು? दावीद में ऐसा क्या था कि परमेश्वर ने उसको ही बचाया? ದಾವೀದನಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಯಾವ ಗುಣಗಳಿತ್ತು ಕರ್ತನು ಆತನನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಾಪಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? 20वें वचन से 24वें वचन तक हम देखेंगे तो 20ನೇ ವಚನದಿಂದ ಹಿಡಿದು 24ನೇ ವಚನದವರೆಗೆ ನಾವು ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ 20वां वचन पढ़िए. 20ನೇ ವಚನವನ್ನು ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಯೆಹೋವನು ನನ್ನ ನೀತಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮೇಲು ಮಾಡಿದನು, ನನ್ನ ಕೈಗಳ ಶುದ್ಧತ್ವಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಕೊಟ್ಟನು. 23ನೇ ವಚನ ಈಗ. ನಾನು ಆತನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೋಷಿಯು, ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಬೀಳದಂತೆ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡೆನು. ओके, हिंदी में पढ़िए 20 और बाद में 23वां वचन. 20 ಮತ್ತು 23. यहोवा ने मुझसे मेरे धर्म के अनुसार व्यवहार किया और मेरे हाथों की शुद्धता के अनुसार उसने मुझे बदला दिया. मैं उसके सम्मुख शुद्ध बना रहा और अधर्म से अपने को बचाए रहा. ओके, इधर 4 चीज हम देखते ಇಲ್ಲಿ हैं. 4 ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. दावीद कह रहा है, ದಾವೀದನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, अकॉर्डिंग टू माय राइचियसनेस, ನನ್ನ ನೀತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, मेरे धर्म के अनुसार परमेश्वर ने मुझे बचाया. ನನ್ನ ನೀತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕರ್ತನು ನನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ತಾ वो ಇದ್ದಾನೆ. धर्म और नीति ये मार्क कर लीजिए. ಧರ್ಮ ನೀತಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ಮಾರ್ಕ್ और ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. उसके आगे कह रहा है, ಮುಂದೆ ಆತನು ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, अकॉर्डिंग टू द cleanness of my hand. ನನ್ನ ಕೈನ ಶುದ್ಧ ಕೈಯನ್ನು ನೋಡಿ. Okay, can you read verse 20? हाँ. ಯೆಹೋವನು ನನ್ನ ನೀತಿಗೆ
ಕೈಗಳ ಶುದ್ಧತ್ವ ತಕ್ಕಂತೆ वो मार्क कर लीजिए. ಕೈಗಳ ಶುದ್ಧತ್ವ ತಕ್ಕಂತೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ. अब इधर देखिए, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. दावीद कह रहा है, ದಾವೀದನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, मेरे हाथों की शुद्धता देख के परमेश्वर ने किया है. ನನ್ನ ಕೈಗಳ ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಕರ್ತನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. 21 और 22वां वचन कहता है, 20 ಮತ್ತು 21ನೇ ವಚನ, 21 22ನೇ ವಚನ ಹೇಳ್ತದೆ, मैं उसके वचन के अनुसार चलने वाला व्यक्ति हूँ. ನಾನು ಆತನ ವಚನಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಡೆಯುವ उसके ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. वचन को मेरे दिल में रखा है. ಆತನ ವಚನವನ್ನು ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ उसके ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. वचन से मैं थोड़ा भी नहीं भटका हूँ. ಆತನ ವಚನದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದ್ರೂ ನಾನು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. उसके वचन के अनुसार चला हूँ. ಆತನ ವಚನದ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಡೆದಿದ್ದೇನೆ. 23वां वचन कहता है, 23ನೇ ವಚನ ಹೇಳ್ತದೆ, उसके दृष्टि में मैं निर्दोष हूँ. ಆತನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿರ್ದೋಷನಾಗಿದ್ದೇನೆ. निर्दोष का मतलब है ನಿರ್ದೋಷದ ಅದರ ಅರ್ಥ कोई भी उंगली उठा के हमें नहीं दिखा सकता. ಯಾರು ನಮಗೆ ಬೆರಳು ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. सो दावीद कह रहा है, ದಾವೀದನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, मैं इस तरह जिया हूँ. ನಾನು ಹೀಗೆ ಜೀವಿಸ್ತಾ बट ಇದ್ದೇನೆ. एक बात समझ लेना ಒಂದು चाहिए, ಕಾರ್ಯ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ये सिर्फ दावीद नहीं कर रहा, परमेश्वर कह रहा है. ಇದು ದಾವೀದನೇ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕರ್ತನು ಕೂಡ ಆತನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ अगर ಇದ್ದಾನೆ. परमेश्वर नहीं कहता था तो ಕರ್ತನು ಹೇಳದೇ ಇರುವುದಾದ್ರೆ परमेश्वर अपने वचन में ये नहीं डालता था. ಕರ್ತನು ತನ್ನ ವಚನದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. परमेश्वर ऐसा डालता था, ಹೀಗೆ ಆತನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದನು. वो बोल रहा है लेकिन वो झूठ है बोल के डालता था. ಆತನು ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಆದ್ರೆ ಇದು ಸುಳ್ಳಾಗಿದೆ. वो झूठ नहीं ಅದು है, ಸುಳ್ಳಲ್ಲ. इसके लिए परमेश्वर ने ये डाला है. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕರ್ತನು ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ. ये सिर्फ हम हमारी गवाही देना नहीं है, परमेश्वर हमारी गवाही देना चाहिए. ಇಂಥ ಸಾಕ್ಷಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ವಿಷಯವಾಗಿ ಕೊಡುವುದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕರ್ತನು ನಮ್ಮ ವಿಷಯವಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕು. क्योंकि दुख में हम सब लोग बोलते हैं, ದುಃಖದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತೇವೆ, God knows my heart, pastor. ಕರ್ತನಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃದಯ ಗೊತ್ತು ಪಾಸ್ಟರ್ God ಎಂಬುದಾಗಿ. knows what I have done. ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಕರ್ತನಿಗೆ ಗೊತ್ತು. हम आप भी बोले, मैं भी बोला हूँ. ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. वो दुख में अपने आप पे तरस आके हम ऐसा सब बोलने लगते हैं. ದುಃಖದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕನಿಕರ ಪಟ್ಟು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿರಬಹುದು. Oh, I have been living good life. ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ಉತ್ತಮ ಜೀವಿತವನ್ನು मैं ಜೀವಿಸ್ತಾ ये नहीं ಇದ್ದೇನೆ, किया, मैं वो किया. ನಾನು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, मैं ऐसा जिया, मैं वैसा जिया. ನಾನು ಹೀಗೆ ಜೀವಿಸಿದ್ದೆ, ಹಾಗೆ ಜೀವಿಸಿದೆ. लेकिन सिर्फ हम बोलना नहीं है, परमेश्वर बोलना चाहिए. ನಾವಷ್ಟೇ ಇದನ್ನು ಹೇಳಬಾರದು, ಕರ್ತನು ನಮ್ಮ ವಿಷಯವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು. नोहा के विषय में परमेश्वर क्या गवाही दे रहा था? ನೋಹನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನು ಏನನ್ನು ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? उत्पत्ति 6 अध्याय. ಆದಿಕಾಂಡ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. उधर जाने की जरूरत नहीं, बाद में आप पढ़ सकते ಅಲ್ಲಿ हैं. ಹೋಗುದು ಅವಶ್ಯವಿಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ನಾವು He ಓದಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. was righteous and blameless. ಆತನು ನೀತಿವಂತನು, ಯಾವ ಒಂದು ತಪ್ಪಿಲ್ಲದವನಾಗಿದ್ದನು. योग पहला अध्याय. ಯೋಬನ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. योग के विषय में परमेश्वर कह रहा है, ಯೋಬನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, उसके जैसा इस संसार में कोई नहीं है. ಆತನ ಹಾಗೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. परमेश्वर सब जानता है. ಕರ್ತನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು. लोग गवाही उतना ही नहीं, ಸಾಕ್ಷಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, लोग गवाही देने का उतना ही नहीं, ಜನರು ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಡುವುದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, हम अपनी गवाही देना उतना ही नहीं, ನಾವು ನಮ್ಮ ವಿಷಯವಾಗಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಡುವುದು ಅಷ್ಟೇ परमेश्वर ಅಲ್ಲ, गवाही देना चाहिए. ಕರ್ತನು ಅದರ ವಿಷಯವಾಗಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಡಬೇಕು. परमेश्वर गवाही दे रहा है दावीद के विषय में. ದಾವೀದನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಕರ್ತನು ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಡ್ತಾ ನೀತಿಮಾನ್ ಇದ್ದಾನೆ. ಹೈ. ಆತನು वो ನೀತಿವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. अपने उसके हाथों में शुद्धता है. ಆತನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧತೆ ಇದೆ. मेरे वचन को पाल कर चढ़ने वाला व्यक्ति है वो. ನನ್ನ ವಚನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆಯುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. वो निर्दोष व्यक्ति है. ಆತನು ನಿರ್ದೋಷ और ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. इसके लिए उसको परमेश्वर ने बचाया. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆತನನ್ನು ಕರ್ತನು जब ಕಾಪಾಡಿದ್ದಾನೆ. सब उल्टा चलते रहता है, ಎಲ್ಲವೂ ತಪ್ಪಾಗಿ ನಡೆಯುವಾಗ हमें एक टेम्पटेशन होता है कि हम भी उल्टा हो जाए. ನಮಗೆ ಒಂದು ಪರಿಶೋಧನೆ ಆಗ್ತದೆ, ನಾವು ಕೂಡ ಹೀಗೆ ಆಗಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ. आपको समझ लिए, सिंपल एक उदाहरण देता ಒಂದು हूँ. ಸಾಧಾರಣವಾದ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ. समझ लीजिए कि आपका कोई पड़ोसी आपको छेड़ रहा है. ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವವರು ನಿಮಗೆ ಕಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ओके, कचरा फेंक रहा है, ಕಸ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, पानी फेंक रहा है, ನೀರ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, उनका गटर का पानी आपके तरफ आ रहा है. ಅವರ ಗಟರ್ ನೀರು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ये सिंपल प्रैक्टिकल उदाहरण है. ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾದ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ सब ಆಗಿದೆ. आत्मिक प्रैक्टिकल में ही जुड़ जाते हैं. ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮಿಕತೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದುಗೂಡ್ತದೆ. ओके, कोई भी ऐसा नहीं बोलते प्रेज लॉर्ड देवर ईद कळस्ता जनरी. कोई ऐसे नहीं कहता है प्रेज लॉर्ड परमेश्वर ने ही
इसको भेज रहा है। ದೇವರು ಆ ಕಸವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ। परमेश्वर उस कचरे को हमारे सामने फेंक कर हमें परीक्षा ले रहा है। लेकिन मैं गुस्सा नहीं होऊंगा बल्कि कोई बोलेंगे ಆದ್ರೆ ನಾನು ಸಿಟ್ಟಾಗೋದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೇವಾ? एक दिन देखेंगे 2 दिन देखेंगे ಒಂದು ದಿನ ನೋಡ್ತೇವೆ, 2 ದಿನ ನೋಡ್ತೇವೆ, 1 महीना हो गया, 1 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು। ಎಷ್ಟು ದಿನದಿಂದ ನೋಡಾತೇನಿ ನೀನ್ ಸುಧಾರಿಸ್ತಿಲ್ಲ ध्यान बाद में वो पुराना मनुष्य आ जाए। कितने दिनों से देख रहा हूँ आप सुधर रहे नहीं है, फिर हमारा पुराना इंसान बाहर आ जाता मैं है। चुप बैठा हूँ बोले ज्यादा ही कर रहे क्या? ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ये जब नकारात्मक ये जो आता है ना तभी स्लोली ना हमारा भी टेम्पर आ जाता है। ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ಬರುವಾಗ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಟೆಂಪರ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ। किसी को तो एक पास्टर ने पूछा ऐसा क्यों किया? ಯಾರಿಗೋ ಸಭಾಪಾಲಕನು ಹೀಗೆ ಕೇಳಿದನು, ಯಾಕೆ ನೀವು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ। नहीं, सब परिस्थिति ऐसी थी, ಅಲ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಗೇ ಇತ್ತು, इसके लिए ये बड़ी गलती मैंने कर दी, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿದೆ। ये परिस्थिति में अपने आप को मैं बचा के नहीं रख सका पास्टर। ಇಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ಕಾಪಾಡಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ। जब नकारात्मक स्थिति आता है ಯಾವಾಗ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತದೋ अक्सर हम कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। ನಾವು ಆವಾಗ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇವೆ। ನಡೀತಿದ್ ಬಿಡು ದೇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತ, रहने दो, परमेश्वर को सब कुछ पता है। लेकिन दावीद कहता है ಆದ್ರೆ ದಾವಿದನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, मैं मरण को अनुभव कर रहा था, ನಾನು ಮರಣವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ। उस स्थिति में मैंने तय कर लिया कि मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाला व्यक्ति बन जाऊं। ಅಂಥ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ, ನಾನು ಕರ್ತನ ವಚನದ ಅನುಸಾರವಾಗಿ मैं एक ನಡೀತೇನೆ, निर्दोष व्यक्ति बन के जीऊं, ನಾನು ನಿರ್ದೋಷ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ नीतिमान ಜೀವಿಸುತ್ತೇನೆ, व्यक्ति बन के जीऊं, ನೀತಿವಂತನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ एक शुद्ध ಜೀವಿಸುತ್ತೇನೆ, व्यक्ति बन के जीऊं। ಒಬ್ಬ ಪರಿಶುದ್ಧ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ನಾನು ಜೀವಿಸುತ್ತೇನೆ। कॉम्प्रोमाइज करने के लिए बहुत सारे कारण मेरे पास है, लेकिन मैं एक नीतिमान व्यक्ति बन के जीऊं, बल्कि दावीद ने अपने दिल में निर्धारण लिया था। ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅನೇಕ ಕಾರಣಗಳು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಇದ್ದರೂ ನಾನು ನೀತಿವಂತನಾಗಿ ಜೀವಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆ। हालेलुया, 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 हालेलुया। गलत करने के लिए बहुत सारे कारण आएंगे हमारे पास, ತಪ್ಪು ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅನೇಕ ಕಾರಣಗಳು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರಬಹುದು, लेकिन परमेश्वर कह रहा है ಆದ್ರೆ ಕರ್ತನು ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ये ಇದ್ದಾನೆ, सब कारणों के बीच में बेटा मैं चाहता हूं कि तू सही करे। ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಗನೇ ನಾನು ಬಯಸ್ತೇನೆ ನೀನು ಸರಿಯಾದದ್ದನ್ನೇ ಮಾಡು। मैं चाहता हूं कि तू वो करे जो मेरा बच्चा करना चाहिए। ನಾನು ಅದನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ, ಯಾವುದು ಒಳ್ಳೆದ್ದು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಬಯಸುತ್ತೇನೋ ಅದನ್ನೇ। क्यों परमेश्वर ने दावीद को बचाया? ಯಾಕೆ ಕರ್ತನು ದಾವಿದನನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದನು? क्योंकि वो नीतिमान और शुद्ध और उसके वचन के अनुसार चलने वाला व्यक्ति था। ಏಕೆಂದರೆ ಆತನು ನೀತಿವಂತನು, ಶುದ್ಧನು ಮತ್ತು ಆತನ ವಚನದ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಡೆಯುವಂತವನಾಗಿದ್ದ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारी नीति कोई भी नहीं देख रहा तो भी परमेश्वर देखते रहता ನಮ್ಮ है। ನೀತಿವಂತಿಕೆ ಯಾರು ನೋಡದೇ ಇದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕರ್ತನು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ। सही और अच्छा करते जाइए, परमेश्वर एक दिन अपने शक्ति को दिखाएगा। ಒಳ್ಳೆದ್ದನ್ನು ಸರಿಯಾದದ್ದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ, ಒಂದು ದಿನ ಕರ್ತನ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಕೊಡ್ತಾನೆ। परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं ना, ಕರ್ತನ ವಚನವನ್ನು ನಾವು ಓದ್ತೇವಲ್ಲ, पढ़ते हैं ना। ಓದ್ತೇವಲ್ಲ, अभी पढ़ने के बाद नेचुरली नॉर्मली क्या सही है हमको वो ज्ञान रहता है। ಅದನ್ನು ಓದಿದ ಮೇಲೆ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ನಮಗೆ ಆ ಜ್ಞಾನ ಇರ್ತದೆ, ಯಾವುದು ಸರಿ ಯಾವುದು ತಪ್ಪು कोई ಎಂಬುದಾಗಿ। एक लड़का जाके अविश्वासी के साथ शादी कर लिया ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಅವಿಶ್ವಾಸಿಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ, ना, और वो बोल रहा है ಮತ್ತೆ ಆತನು ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾ आई वॉज ಇದ್ದಾನೆ, आस्किंग फॉर अ साइन, परमेश्वर से मैं एक साइन पूछ रहा था कि ये ना करे, लेकिन कुछ मिला नहीं, इसके लिए मैं कर लिया। ಇದು ಆಗಬಾರದು ಎಂಬುದಕ್ಕಾಗಿ ಕರ್ತನಿಂದ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಗುರುತನ್ನು ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಆ ಗುರುತು ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಮದುವೆ ಆದೆ। क्या तू विश्वास में है क्या बेटा? ನಾನ್ ಕೇಳ್ದೆ, ನಿನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ नान ಮಗನೇ? ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಆ ಪಾಸ್ಟರ್ ಕೇಳಿದ್ರು। ಆ ಸಭಾ ಪಾಲಕರು ಕೇಳಿದ್ರು। ओके, ये मैं सुनी हुआ घटना है, ಇದು ನಾನು ಕೇಳಿರುವಂತ ಘಟನೆ ಆಗಿದೆ। ये इसको मालूम है सही क्या है, ಈತನಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಸರಿ ಏನಾಗಿದೆ, लेकिन वो गलत कर बैठ रहा है। ಆದ್ರೆ ಆತನು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ। हालेलुया, 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 हालेलुया। दावीद हर एक नकारात्मक स्थिति के बीच में सही करने का उसने निर्धारण ले लिया। ದಾವಿದನು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದದ್ದನ್ನೇ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಆತನು ನಿರ್ಧರಿಸಿದನು। इसके लिए परमेश्वर ने उसको बचाया। ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕರ್ತನು ಆತನನ್ನು और किस ಕಾಪಾಡಿದನು। तरह परमेश्वर ने उसको बचाया? ಯಾವ ರೀತಿ ಕರ್ತನು ಆತನನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದನು? आसमान को तोड़ के उतर आके उसको बचाया उसने। ಆಕಾಶವನ್ನು ಮುರಿದು ಕೆಳಗಿಳಿದು ಬಂದು ಆತನನ್ನು
ನನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದನು. ये दावीद का अनुभव है. ಇದು ದಾವೀದನ ಒಂದು ಅನುಭವವಾಗಿದೆ. तीसरी बात, ಮೂರನೇ ಕಾರ್ಯ, अगर आप 25वें वचन से 27वें वचन तक देखेंगे, 25ನೇ ವಚನದಿಂದ ಹಿಡಿದು 27ನೇ ವಚನದವರೆಗೆ ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ, इंसान के साथ डील करने के लिए परमेश्वर का प्रिंसिपल तत्व क्या है उधर लिखा गया है. ಮನುಷ್ಯರೊಟ್ಟಿಗೆ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕರ್ತನ ತತ್ವಗಳು ಏನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. उधर हम पढ़ेंगे तो ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದುವುದಾದ್ರೆ उधर लिखा गया है कि परमेश्वर नीति विश्वासी योग्य व्यक्ति को विश्वासी योग्य रहता है. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತದೆ ಕರ್ತನು ಕೃಪೆಯುಳ್ಳವನಿಗೆ ಕೃಪಾವಂತನು ಎಂಬುದಾಗಿ. Verse 25 you can see. और ब्लेमलेस जो निर्दोष है उनको उनके लिए निर्दोष रहता है. ದೋಷವಿಲ್ಲದವನಿಗೆ ನಿರ್ದೋಷಿ ಆತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. और जो शुद्ध है उनके लिए शुद्ध रहता है. ಶುದ್ಧನಿಗೆ ಆತನು ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗಿದ್ದಾನೆ. और जो लोग कन्नड़ा में मूर्ख लिखा गया है, जो लोग चालाक है वो एक्चुअली ओद्री 26ನೇ ವಚನ 25 26ನೇ ವಚನ ಓದ್ರಿ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತೆ ಹಿಂದಿ. ओके इधर के हिंदी में पढ़िए. हाँ हाँ वो एक्चुअली टेढ़ा है, नॉट मूर्ख. ओके टेढ़ा मूर्ख ಅಂತ ಶಬ್ದ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದರ एक्चुअली शब्द जो है उसके अर्थ है जो चैप्टर लोग है उनको उनका परमेश्वर ज्ञान से पेश आता है. इस ಕನ್ನಡದ ಚಾಪ್ಟರ್ ಯಾರು ಮೂರ್ಖರಾಗಿದ್ದಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಕರ್ತನು ಬಹಳ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಅವರನ್ನು ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ओके मूर्ख शब्द ಅದರ ಅರ್ಥ एक्चुअली चैप्टर ಅಂತಿದೆ. ओके सो इसका ये मैं बताता हूं, ये मैं ध्यान करेंगे. ಇದನ್ನು ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋಣ. उधर ऐसा लिखा गया है, ಅಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, टू द फेथफुल यू आर फेथफुल. ನಂಬಿಗಸ್ತನಿಗೆ ನೀನು ನಂಬಿಗಸ್ತನಾಗಿದ್ದೀಯಾ. और टू द ब्लेमलेस यू आर ब्लेमलेस. ನಿರ್ದೋಷಿಗೆ ನೀನು जो ನಿರ್ದೋಷಿಯಾಗಿದ್ದೀಯಾ. शुद्ध है उनके साथ शुद्ध व्यवहार करता है. ಶುದ್ಧನಿಗೆ ನೀನು ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗಿದ್ದೀಯಾ. लेकिन जो चालाक है ಆದ್ರೆ ಯಾರು ಮೂರ್ಖನಾಗಿದ್ದಾನೋ उनको चालाकी से ही तू पेश आता है. ಅವರಿಗೆ ನೀನು ವಕ್ರನಾಗಿಯೇ ನೀನು ಪ್ರವೇಶಿಸ್ತೀಯ. जो चालाक है ಯಾರು ಮೂರ್ಖರಾಗಿದ್ದಾರೋ उनको तू चाहे तेरे ज्ञान से पेश आता है. ನಿನ್ನ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅವರನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತೀಯಾ. परमेश्वर प्यार तो करता है, ಕರ್ತನು ಪ್ರೀತಿಯೇನೋ ಮಾಡ್ತಾನೆ, लेकिन हमारे व्यवहार के अनुसार हम अपना वर्तन दिखाता है. ನಾವು ವರ್ತಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆತನು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ವರ್ತಿಸ್ತಾನೆ. हम जो करते हैं उसके अनुसार अपना रिस्पांस दिखाता है. ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಆತನು ನಮಗೆ ಎದುರಿಸ್ತಾನೆ. हम फेथफुल रह चुके हैं तो ನಾವು ನಂಬಿಗಸ್ತರಾಗಿರುವುದಾದ್ರೆ, अगर हम विश्वासी योग्य हैं तो घबराइए मत, परमेश्वर हमारी विश्वासी योग्यता का फल देता है. ನಾವು ನಂಬಿಗಸ್ತರಾಗಿರುವುದಾದ್ರೆ ನಾವು ಹೆದರುವುದು ಬೇಡ. ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಆತನು ನಮಗೆ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. अगर हम निर्दोष हैं तो परमेश्वर दिखाएगा कि हम निर्दोष हैं. ನಾವು ನಿರ್ದೋಷಿ ಆಗಿರುವುದಾದ್ರೆ ಕರ್ತನು ತೋರಿಸಿಕೊಡ್ತಾನೆ ನಾವು ನಿರ್ದೋಷಿ ಆಗಿದ್ದೇವೆ अगर हम ಎಂಬುದಾಗಿ. शुद्ध है तो परमेश्वर अपने आप को शुद्ध दिखाएगा. ನಾವು ಶುದ್ಧರಾಗಿರುವುದಾದ್ರೆ ಕರ್ತನು ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ನಾವು ಶುದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. और परमेश्वर तो सब कुछ जानता ही है. ಕರ್ತನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ये परमेश्वर का नियम है, ಇದು ಕರ್ತನ ಒಂದು ನಿಯಮವಾಗಿದೆ. ये परमेश्वर का प्रिंसिपल है, ಇದು ಕರ್ತನ ಒಂದು ತತ್ವಗಳಾಗಿದೆ. परमेश्वर का रूल है. ये इस तरह परमेश्वर मनुष्य के साथ व्यवहार करता ಕರ್ತನ है. ಒಂದು ತತ್ವಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕರ್ತನು ಮನುಷ್ಯರೊಟ್ಟಿಗೆ ವರ್ತಿಸುವಂತದ್ದು. और उधर आगे पढ़ेंगे तो ಮುಂದೆ ನಾವು ಓದುವುದಾದ್ರೆ, जो लोग दीन है परमेश्वर तू उनको उठाता है. ದೀನರನ್ನು ಆತನು ಉದ್ಧರಿಸುತ್ತಾನೆ. वो जो दीन जो बाइबल में आता है, ದೀನರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಬೈಬಲ್ದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದಲ್ಲ, इसका मतलब है नम्र रहना. ಅದರ ಅರ್ಥ ನಾವು ನಮ್ರರಾಗುವುದು. इसका मतलब है अपने अपने सब अधिकारों को छोड़ के झुक जाना. ಅದರ ಅರ್ಥ ನಮಗಿರುವ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು. बहुत कुछ हो रहा है हमारे आसपास में, ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾವೆ. लेकिन नम्र होके हम सह रहे हैं. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಅಧೀನರಾಗಿ ಅದನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ತಾ हम ಇದ್ದೇವೆ. नम्र होके वो सब का सामना कर रहे हैं. ನಾವು ನಮ್ರರಾಗಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. और परमेश्वर उन लोगों को उठाता है. ಮತ್ತೆ ಕರ್ತನು ಅಂತ ಜನರನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎಬ್ಬಿಸ್ತಾ कौन ಇದ್ದಾನೆ. उठाता है? ಯಾರು ಅವರನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸ್ತಾರೆ? कौन उठाता है? ಯಾರು ಅಂತವರನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸ್ತಾರೆ? आवाज उठा के कौन उठाता है? ಶಬ್ದವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಯಾರು ಅಂತವರನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸ್ತಾರೆ? यार एबिस्तार ಹೇಳ್ರಿ. ओके और एक बार ದೇವರು. ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ರಿ. ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡತ್ತೀರಿ. 1 2 3 ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ದೇವರು. और एक बार
ದೇವರು ओके वो परमेश्वर को सब मालूम है, ಆ ಕರ್ತನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು. वो परमेश्वर सब जानता है, ಆ ಕರ್ತನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ದಾನೆ. वो परमेश्वर जानता है कौन दोषी है कौन निर्दोषी है, ಯಾರು ದೋಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು ನಿರ್ದೋಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಆತನಿಗೆ ಗೊತ್ತು. वो सर्वज्ञानी ऑल नोइंग गॉड, ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಂತ ಅರಿತುಕೊಂಡಂತ ಕರ್ತನು ಆತ. हर एक स्थिति को समझने वाला परमेश्वर, ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಕರ್ತನು. ये परमेश्वर का नियम है. ಇದು ಕರ್ತನ ಒಂದು जब ನಿಯಮವಾಗಿದೆ. हम लोगों के सामने हम फेथफुल विश्वासी योग्य रहते हैं, ಯಾವಾಗ ನಾವು ಜನರ ಮುಂದೆ ನಂಬಿಗಸ್ತರಾಗಿರ್ತೇವೋ कभी कभी वो लोग अनफेथफुल अविश्वासी योग्य से वर्तन कर सकते हैं, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವರು ನಮಗೆ ಅವಿಶ್ವಾಸಿಗಳ ಹಾಗೆ ವರ್ತಿಸಬಹುದು. लेकिन परमेश्वर नहीं करेगा, ಆದ್ರೆ ಕರ್ತನು ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. क्योंकि परमेश्वर के स्वभाव में वो नहीं है. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಆತನ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲೇ ಅದಿಲ್ಲ. परमेश्वर के स्वभाव में अविश्वासी योग्यता है ही नहीं. ಕರ್ತನ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ಅವಿಶ್ವಾಸಿಯ ಯೋಗ್ಯತೆಗಳು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. इसके लिए विश्वासी लोगों को, जो विश्वासी योग्य है उनको विश्वासी योग्यता से वो वर्तन करता है. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಂಬಿಗಸ್ತರಿಗೆ ಆತನು ನಂಬಿಗಸ್ತನಾಗಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾನೆ. मैं परमेश्वर के सामने कैसा हूँ, ನಾನು ಕರ್ತನ ಮುಂದೆ ये ಹೇಗಿದ್ದೇನೆ? एक बड़ा सवाल है. ಇದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮಗಿದೆ. दूसरों को इस परमेश्वर के सामने नहीं रखना चाहिए. ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕರ್ತನ ಮುಂದೆ ಇಡುವುದು ಬೇಡ. हम अपने आप को परमेश्वर के सामने रखेंगे. ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಕರ್ತನ ಮುಂದೆ ಇಡೋಣ. मैं परमेश्वर के सामने कैसा हूँ, ನಾನು ಕರ್ತನ ಮುಂದೆ ಹೇಗಿದ್ದೇನೆ? ये पांचों पॉइंट मेरे जीवन में फिट होते हैं क्या? ಈ ಎಲ್ಲ 5 ವಿಷಯಗಳು ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅದು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾ? उधर लिखा गया है ना, वो चालाक लोगों को ज्ञान से परमेश्वर पेश आता है. ಮೂರ್ಖರಿಗೆ ಕರ್ತನು ವಕ್ರನಾಗಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದೆ ಅಲ್ಲ. मैं पढ़ रहा था और स्टडी कर रहा था. ನಾನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಅದರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. एक बाइबल पंडित ने एक उदाहरण दिया है. ಒಬ್ಬ ಬೈಬಲ್ ಪಂಡಿತನು ಹೀಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ये प्रॉफिट्स के समय में ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ दुष्ट राजा लोग रहते थे. ದುಷ್ಟ ರಾಜರು ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು. ओके, आपने पढ़ा होगा ನೀವು ये. ಇದನ್ನು ಓದಿರಬಹುದು. वो अहाब और वैसे वो स्थिति वो लोगों के समय में ಅಹಾಬನು ಅಂತ ಒಂದು ಜನರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ वो लोग क्या कर रहे हैं, ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? परमेश्वर के मार्ग के अनुसार नहीं चल रहे थे ಕರ್ತನ ಮಾರ್ಗದ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಅವರು ನಡೀತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. और युद्ध करने के लिए जाना था. ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. और उन्होंने प्रॉफिट्स लोगों को जमा कर दिया ಪ್ರವಾದಿಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. और वैसे प्रॉफिट लोगों को जमा किया जो ये चाहता है वो बोलने वाले हैं. ಇವನು ಹೇಳುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಪ್ರವಾದಿಗಳನ್ನೇ ಆತನು ಕೂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದನು. लेकिन एलाइजा जैसे थोड़े प्रॉफिट्स लोग थे, ಆದ್ರೆ ಎಲಿಷನ ಹಾಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರವಾದಿಗಳಿದ್ದರು. वो लोग वो नहीं बोलते थे. ಅವರು ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. थोड़े सच्चे प्रॉफिट्स थे, ಕೆಲವೊಂದು ನಿಜವಾದ ಪ್ರವಾದಿಗಳಿದ್ದರು. वो लोग सिर्फ वो बोलते थे जो परमेश्वर कहता है. ಕರ್ತನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೋ ಅದನ್ನೇ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. और एक जगह में ऐसा लिखा गया है, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, परमेश्वर झूठ की आत्मा ये झूठ के संदेश लोगों के मुंह में डाल दिया. ಕರ್ತನು ಸುಳ್ಳಾದ ಒಂದು ಆತ್ಮವನ್ನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದನು. ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದನು. वो लोग ऐसे ही बोलने लग गए. ಅವರು ಹೀಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ वो लोग ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. चालाक थे. ಅವರು ಮೂರ್ಖರಾಗಿದ್ದರು, ओके, चालाक इधर. ಚಾಲಾಕರಾಗಿದ್ದರು. इसके लिए परमेश्वर अपने ज्ञान से पेश आ रहा है. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕರ್ತನು ತನ್ನ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ವರ್ತಿಸ್ತಾ हम ಇದ್ದಾನೆ. परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे. ನಾವು ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. परमेश्वर, ಕರ್ತನೇ, मैं तेरे सामने निर्दोष बन के रहूं. ನಾನು ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೋಷಿಯಾಗಿರಲಿ. मैं तेरे सामने शुद्ध बन के रहूं. ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಶುದ್ಧನಾಗಿರಲಿ. मैं तेरे सामने परमेश्वर एक विश्वासी योग्य फेथफुल बन के रहूं. ಒಬ್ಬ ನಂಬಿಗಸ್ತನಾಗಿ ನಾನು ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಇರಲಿ. मैं तेरे सामने चालाक नहीं, परमेश्वर एक नम्र व्यक्ति बन के ನಿನ್ನ रहूं. ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಚಾಲಾಕನಲ್ಲ, ನಾನು ನಮ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಬೇಕು. कभी कभी अपने आप के विषय में हम प्रूव लोगों के सामने प्रूव करना चाहते हैं. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ವಿಷಯವಾಗಿ ಜನರ ಮುಂದೆ ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತೇವೆ. ये हमारा टेम्पटेशन रहता है. ಅದೇ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇಚ್ಛೆ ಆಗಿರ್ತದೆ. तब पहले मैं ये बहुत करता था. ಮುಂಚೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ಬಹಳ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. मैं साबित करने की कोशिश करता था. ನಾನು ಅದನ್ನು ಖಚಿತ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. साबित करते करते झूठ भी आ जाता है. ಖಚಿತತೆ ಮಾಡುವಾಗ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸುಳ್ಳುಗಳು ಬರ್ತವೆ. साबित करते करते हम मसाला भी डालते हैं. ಖಚಿತತೆ ಮಾಡುವಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ತಪ್ಪಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಸಾಲಾನು ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಮಸಾಲಾನು ನಾವು ಹಾಕ್ತೇವೆ. करते हैं ना.
ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತೇವಲ್ಲ, थोड़े लोग मुस्कुरा रहे हैं। ಕೆಲವೊಬ್ರು ನಗ್ತಾ सो ಇದ್ದಾರೆ. हम साबित करना चाहते हैं ನಾವು ನಮ್ಮ ವಿಷಯವಾಗಿ ಖಚಿತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, मैं अच्छा हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं नीतिमान हूँ। ನಾನು ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ನೀತಿವಂತನಾಗಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಸರಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ओके, वो साबित करने के लिए बहुत सर्कस करते हैं। ಅದನ್ನು ಹೇಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅನೇಕ ಸರ್ಕಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ. लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ಆದ್ರೆ ನಾನು ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. अगर सचमुच आप निर्दोष हैं, ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಾವು ನಿರ್ದೋಷಿಯಾಗಿರುವುದಾದ್ರೆ, सचमुच नीतिमान है, ನಿಜವಾಗಿ ನಾವು ನೀತಿವಂತರಾಗಿರುವುದಾದ್ರೆ परमेश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए। ಕರ್ತನ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಕು. परमेश्वर जानता है जब मैं झूठ बोला हूँ, परमेश्वर जानता है जब मैं सच बोला हूँ। ಕರ್ತನಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಯಾವಾಗ ನಾನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಆತನಿಗೆ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಯಾವಾಗ ನಿಜ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇನೆ. अगर मैं चालाक हूँ तो वो होशियारी से पेश आएगा, ನಾನು ಚಾಲಕನಾಗಿರುವುದಾದರೆ ಆತನು ಅದೇ ರೀತಿ ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ವರ್ತಿಸ್ತಾನೆ. और अगर मैं नीतिमान हूँ, अगर मैं निर्दोषी हूँ, अगर मैं विश्वासी योग्य हूँ, उस तरह परमेश्वर वो अपना वर्तन दिखाएगा। ನಾನು ನಿರ್ದೋಷಿ, ನಾನು ವಿಶ್ವಾಸಿ, ನಾನು ನಂಬಿಗಸ್ತನಾಗಿರುವುದಾದ್ರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆತನು ವರ್ತಿಸ್ತಾನೆ. ये परमेश्वर का प्रिंसिपल है, ಇದು ಕರ್ತನ ಒಂದು ತತ್ವಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ, परमेश्वर का नियम है ये, ಕರ್ತನ ಒಂದು ನಿಯಮ और ಇದಾಗಿದೆ. परमेश्वर के सामने हम कोई भी छुप नहीं सकते। ಕರ್ತನ ಮುಂದೆ ನಾವು ಯಾರು ಅಡಗಿಸಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. मैं आप सबके सामने दूतों के जैसा पेश हो सकता हूँ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ನಾನು ದುಃಖಿತನಾಗಿ ನಾನು दूतर हागे, ದೂತನ ಹಾಗೆ ನಾನು ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು. लेकिन सब असलियत परमेश्वर जानता है। ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ನಿಜತ್ವ ಕರ್ತನಿಗೆ ಗೊತ್ತು. मानते हैं? ಇದನ್ನು ನೀವು ನಂಬುತ್ತೀರಾ, ಮಾನ್ತೆ ಹೈ? ಒಪ್ಪುತ್ತೀರಾ? एक प्रचारक बहुत साल पहले, मे बी 2003-4 में, 2003 या 4 में मैं सुना हूँ, 2003-4 ನಾನು ಹೀಗೆ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. उसका मैसेज का जो सारांश था कि परमेश्वर सब कुछ जानता है। ಆತನ ಒಂದು ಸಂದೇಶದ ಸಾರಾಂಶ ಇದಾಗಿತ್ತು, ಕರ್ತನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು. ओके, और बोलते बोलते उसने ये उदाहरण दिया। ಹೇಳ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಆತನು ಹೀಗೆ ಕೊಟ್ಟನು. आप लोगों को मैं अच्छा लग रहा हूँ, ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಾನು ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ उस ಇದ್ದೇನೆ. प्रचारक ने कहा, वो मैं बता रहा हूँ। ಆ ಪ್ರಚಾರಕನು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. आप लोगों को मैं अच्छा लग रहा हूँ, ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಾನು ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ मेरा स्टाइल ಇದ್ದೇನೆ. अच्छा लग रहा है, ನಾನು ಕಾಣುವ ರೀತಿ ನಿಮ್ಗೆ मेरे ಒಳ್ಳೆದನ್ನಿಸ್ತಾ बातें अच्छे लग रहे हैं, ನನ್ನ ಮಾತು ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆದನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, मेरा सब कुछ अच्छा लग रहा है, ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯ ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆದನ್ನಿಸ್ತಾ लेकिन ಇದೆ. परमेश्वर सब कुछ जानता है। ಆದರೆ ಕರ್ತನಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಗೊತ್ತು. मैं क्या हूँ परमेश्वर जानता है, ನಾನು ಏನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಕರ್ತನಿಗೆ ಗೊತ್ತು. मैं क्या हूँ मेरे बीवी से पूछिए, वो जानती है। ನಾನು ಏನಾಗಿದ್ದೇನೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಕೇಳಿ ಅವಳಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ओके, मेरे करीब लोगों से पूछिए, वो जानते हैं। ನನಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿರುವವರಿಗೆ ಕೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. परमेश्वर सब कुछ जानता है, ಕರ್ತನಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಗೊತ್ತು. ये परमेश्वर का तत्व है। ಇದು ಕರ್ತನ ತತ್ವಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ. परमेश्वर के सामने हम विश्वासी योग्य बन के रहेंगे, ಕರ್ತನ ಮುಂದೆ ನಾವು ವಿಶ್ವಾಸಿ ಯೋಗ್ಯರಾಗಿರೋಣ. परमेश्वर के सामने निर्दोष बन के रहेंगे, ಕರ್ತನ ಮುಂದೆ ನಿರ್ದೋಷಿಯಾಗಿ ನಾವು ಜೀವಿಸೋಣ. परमेश्वर के सामने शुद्ध बन के रहेंगे, ಕರ್ತನ ಮುಂದೆ ಶುದ್ಧರಾಗಿ ಜೀವಿಸೋಣ. परमेश्वर के सामने नम्र बन के रहेंगे। ಕರ್ತನ ಮುಂದೆ ನಾವು ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. वो निर्दोष का मैंने अर्थ आपको बताया। ನಿರ್ದೋಷ ಅದರ ಅರ್ಥ ನಾನು ನಿಮಗೆ इसका ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. मतलब है कोई भी हमारे ऊपर उंगली उठा के नहीं ಅದರ दिखता। ಅರ್ಥ ಇದಾಗಿದೆ, ಯಾರು ನಮಗೆ ಬೆರಳು ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. इंग्लिश में उसको ब्लेमलेस बोलते हैं। ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಬ್ಲೇಮ್ಲೆಸ್ ಎಂಬುದಾಗಿ. The meaning is no one can blame this person. ಅದರ ಅರ್ಥ ಇದಾಗಿದೆ, ಯಾರು ಆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅಪರಾಧಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ब्लेम का मतलब है गलती, ಬ್ಲೇಮ್ ತಪ್ಪು. ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡುವಂತದ್ದು. और ब्लेमलेस मतलब इसका मतलब है ये तप ಯಾರು ವರ್ಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆ ಮನುಷ್ಯನ ಮೇಲೆ। ತಪ್ಪನ್ನು ಯಾರು ಆ ಮನುಷ್ಯನ ಮೇಲೆ ವರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. कोई भी गलत आरोप उस व्यक्ति के ऊपर नहीं डाल सकता। ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತಪ್ಪಾದ ಆರೋಪವನ್ನು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. इधर लिखा गया है परमेश्वर ब्लेमलेस लोगों के साथ तू ब्लेमलेस रहता है। ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಆತನು ನಿರ್ದೋಷಿಯ ಮುಂದೆ ಆತನು ನಿರ್ದೋಷಿ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. किसके सामने निर्दोषी? ಯಾರ ಮುಂದೆ ಆತನು ನಿರ್ದೋಷಿ ಆಗಿದ್ದಾನೆ? परमेश्वर के सामने। ಕರ್ತನ ಮುಂದೆ. जब परमेश्वर के सामने हम निर्दोषी रहते हैं, ಕರ್ತನ ಮುಂದೆ ನಾವು ನಿರ್ದೋಷಿ ಆಗಿರುವಾಗ परमेश्वर तो सब कुछ जानता है, ಕರ್ತನಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. लेकिन हमारे ऊपर दोष लगाने वाला एक व्यक्ति है, ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದೋಷ ಹೊರಿಸುವಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಾನೆ. और वो है शैतान। ಆತನು योब ಸೈತಾನನಾಗಿದ್ದಾನೆ. पहला अध्याय, ಯೋಬ ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. इसके ऊपर मैंने प्रचार किया, बाद में आप जाके और पढ़ सकते ಅದರ हैं। ಮೇಲೆ ನಾನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ನೀವು ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಓದಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. परमेश्वर क्या कह रहा है? ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ತನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ तू ಇದ್ದಾನೆ? योब के विषय में सोच रहा है, ಯೋಬನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೀನು ಯೋಚಿಸ್ತಾ ಇದೀಯಾ? वो निर्दोष नीतिमान है, उसके जैसा इस संसार में कोई नहीं
नहीं है. ಆತನು ನಿರ್ದೋಷಿಯು ನೀತಿವಂತನು ಆತನ ಹಾಗೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ. कौन दोष लगा रहा है? ಯಾರು ದೋಷವನ್ನು ಹಚ್ಚುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? शैतान दोष लगा रहा है. ಸೈತಾನನು ದೋಷವನ್ನು ಹಚ್ಚುತ್ತಾ और ಇದ್ದಾನೆ. कौन दोष मिटा रहा है? ಯಾರು ಆ ದೋಷವನ್ನು ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ? परमेश्वर वो दोष निकाल रहा है. ಕರ್ತನು ಆ ದೋಷವನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ತಾ Satan ಇದ್ದಾನೆ. is blaming the person, ಸೈತಾನನು ಆ ಮನುಷ್ಯನ ದೋಷಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ but ಇದ್ದಾನೆ. God is removing the blame from that person. ಆದರೆ ಕರ್ತನು ಆ ದೋಷವನ್ನು ಆ ಮನುಷ್ಯನ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. और शैतान अच्छे लोगों के ऊपर ही दोष लगाता है. ಮತ್ತೆ ಸೈತಾನನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಳ್ಳೆಯವರ ಮೇಲೆ ದೋಷ ಹಚ್ಚುತ್ತಾನೆ. अगर हम उसके टीम के हैं तो ಆತನ ಟೀಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವಿರುವುದಾದ್ರೆ हमें सब जगह अच्छा बोल के प्रेजेंट करता है. ನಮಗೆ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಒಳ್ಳೆಯವರೆಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. वो कुछ नहीं, वो अच्छा है. ಆತನು ಏನಿಲ್ಲ, ಆತನು ಒಳ್ಳೆಯವನು. सिर्फ 4 गालियां देता है, उतना ही. 4 ಬೇಗಳವನ್ನು ಬೈತಾನೆ ಅಷ್ಟೇ. वो उतना उसका वीकनेस है, नो प्रॉब्लम. ಆತನ ಅದು ಆತನ ಬಲಹೀನತೆ ಆಗಿದೆ, सिर्फ 4 ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಬಾಟಲ್ लेता है, उतना ही. 4 ಬಾಟಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಬಾಳ್ ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯ ರೀ. लेकिन वो बहुत अच्छा व्यक्ति है. ಸ್ವಲ್ಪ ಜಗಳ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆದ್ರೆ ಬಾಳ್ ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯ ರೀ. थोड़ा सा झगड़ता है लेकिन बहुत अच्छा व्यक्ति है. वो थोड़ा मारपीट करता है लेकिन अच्छा व्यक्ति है. ಸ್ವಲ್ಪ ಬಡದಾಡ್ತಾನೆ ಆದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಾನೆ. वो अच्छा है बोल के शैतान प्रेजेंट करता है. ಒಳ್ಳೆಯವನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ಪ್ರವೇಶಿಸ್ತಾನೆ. लेकिन परमेश्वर का प्रिंसिपल क्या है? ಆದ್ರೆ ಕರ್ತನ ತತ್ವಗಳು ಏನಾಗಿದೆ? उसके सामने विश्वास योग्य बन के रहना. ಆತನ ಮುಂದೆ ನಂಬಿಗಸ್ತರಾಗಿರಬೇಕು. उसके सामने निर्दोष बन के रहना. ಆತನ ಮುಂದೆ ನಿರ್ದೋಷಿಯಾಗಿರಬೇಕು. उसके सामने शुद्ध बन के रहना. ಆತನ ಮುಂದೆ ಶುದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು. उसके सामने नम्र बन के रहना. ಆತನ ಮುಂದೆ ನಮ್ರರಾಗಿರಬೇಕು. और अगर हम चालाकी से उसके सामने घूम रहे हैं ನಾವು ಚಾಲಾಕದಿಂದ ಆತನ ಮುಂದೆ ತಿರುಗುವುದಾದರೆ तो वो ज्ञान से हमें भी डॉजिंग करते रहता है. ಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಆತನು ಡಾಜಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. हम विश्वासी तो रहेंगे, ವಿಶ್ವಾಸಿಯೇನೋ ನಾವು ಇರ್ತೇವೆ, हम स्वर्ग तो जाएंगे, ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೇನೋ ನಾವು ಹೋಗ್ತೇವೆ. लेकिन उधर जाके बाद में परमेश्वर के सामने कंप्लेन नहीं कर सकते. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕರ್ತನ ಮುಂದೆ ನಾವು ತಪ್ಪನ್ನು ಹೊರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. जे मैंने बचाया है, ನಿನ್ನನ್ನು ನಾನು ಕಾಪಾಡಿದ್ದೇನೆ, लेकिन कोई रिवॉर्ड तेरे मुझे देने के लिए तेरे लिए नहीं है, ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ನಿನಗೆ ಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವ ಬಹುಮಾನ ಇಲ್ಲ. क्योंकि तू इस कैटेगरी में नहीं है. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀನಿಲ್ಲ. हालेलूया, 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 हालेलूया. तो 3 बात मैं बताया. 3 ಕಾರ್ಯ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. दावीद की स्थिति और परमेश्वर किस तरह बचाया. ದಾವೀದನ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತೆ ಕರ್ತನು ಹೇಗೆ ಆತನನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದನು. दूसरी बात मैं बताया, 2ನೇ ಕಾರ್ಯ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. क्यों दावीद को परमेश्वर ने बचाया. ಯಾಕೆ ದಾವೀದನನ್ನು ಕರ್ತನು ಕಾಪಾಡಿದನು. दावीद के जैसी स्थिति से बहुत सारे लोग गुजर रहे थे, ದಾವೀದನ ಹಾಗೆ ಅನೇಕರು ಹಾದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. लेकिन दावीद को ही क्यों बचाया. ದಾವೀದನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಯಾಕೆ ಆತನು उसका ಕಾಪಾಡಿದನು. कारण हमने देखा. ಅದರ ಕಾರಣವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. तीसरा, परमेश्वर मनुष्य के साथ वर्तन करने के लिए परमेश्वर का नियम या प्रिंसिपल तत्व क्या है वो हमने देखा. ಮೂರನೇದಾಗಿ ಕರ್ತನೊಟ್ಟಿಗೆ कर्तन ಜನರೊಟ್ಟಿಗೆ ಜನರೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಆತನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. किस एक तत्व से वो वर्तन करता है. ಯಾವೆಲ್ಲ ತತ್ವಗಳಿಂದ ಆತನು ವರ್ತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ओके, चौथा और अंतिम बात, 4ನೇದು ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ಭಾಗ गॉड्स फ्यूचर फेथफुलनेस के विषय में, भविष्य के विश्वासी योग्यता के विषय में दावीद कह रहा है. ಭವಿಷ್ಯದ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸಿ ಯೋಗ್ಯದ ವಿಷಯವಾಗಿ ಕರ್ತನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. 28वें वचन से 45वें वचन तक. 28ನೇ ವಚನದಿಂದ ಹಿಡಿದು 45ನೇ ವಚನದವರೆಗೆ. ओके, 28 से 45 तक देखेंगे तो 28ನೇ ವಚನದಿಂದ ಹಿಡಿದು 45ನೇ ವಚನದವರೆಗೆ ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ उधर 7 चीज है, जस्ट आप देखते जाइए. ಅಲ್ಲಿ 7 ಕಾರ್ಯಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. 28वें वचन में दावीद कह रहा है, 28ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ದಾವೀದನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, You keep my lamp burning. ನನ್ನ ದೀಪವನ್ನು ಹೊತ್ತಿಸು ಎಂಬುದಾಗಿ. इसका मतलब है मेरे जीवन के दीप को बुझने नहीं देगा. ಅದರ ಅರ್ಥ ನನ್ನ ಜೀವಿತದ ದೀಪವನ್ನು ಆರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆತನು वो नहीं ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. बुझेगा. ಅದು ಆರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. क्यों नहीं बुझेगा. ಯಾಕೆ ಅದು ಆರಿ क्योंकि ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. परमेश्वर उसे बुझने नहीं देगा. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಕರ್ತನು ಅದನ್ನು ಆರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. परमेश्वर उसको दिया लगाएगा. ಕರ್ತನೇ ಆತನನ್ನು ದೀಪ ಹಚ್ಚಿಸುವವನು. ये दीप बुझने नहीं देगा, इसका मतलब है ದೀಪ ಆರಿಸದೇ ಇರುವುದು ಅದರ ಅರ್ಥ ಇದಾಗಿದೆ. अच्छाई रहेगी, मैं जलते रहूंगा और मैं पहलते रहूंगा. ಅದು ಒಳ್ಳೆದೇ ಇರ್ತದೆ, ಅದು ಉರಿತಾ ಇರ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಹಬ್ಬುತ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ. मैं रोशनी फैलाते रहूंगा. ನಾನು ಬೆಳಕನ್ನು ಹಬ್ಬಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ. और जब परमेश्वर की अच्छाई लोग मुझ पर देखेंगे, ಕರ್ತನ ಒಳ್ಳೆತನವನ್ನು ಜನರು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನೋಡುವಾಗ परमेश्वर की स्तुति वो करेंगे. ಕರ್ತನನ್ನು ಅವರು ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಾರೆ. 29वां वचन कहता है, 29ನೇ ವಚನ ಹೇಳ್ತದೆ, you help me to advance. You help me and I can advance against a troop. It's there.
ನಿನ್ನ ಬಲದಿಂದ ದಂಡಿನ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವನು, ನನ್ನ ದೇವರು ಸಹಾಯದಿಂದ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಹಾರುವೆನು. ओके, आई विल गो अहेड. ನಾನು ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. ओके, मैं आगे जाऊंगा तेरे मदद के द्वारा. ನಿನ್ನ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಾನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ. और उधर सैन्य और दीवार ये शब्द उपयोग किए गए हैं. ಸೈನ್ಯ, ಗೋಡೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಈ ಪದಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. इसका मतलब ये है, ಅದರ ಅರ್ಥ ಇದಾಗಿದೆ, परमेश्वर ने तो बचाया है ಕರ್ತನೇನು ಕಾಪಾಡಿದ್ದಾನೆ, और बहुत सारे सैन्य आने वाले हैं. ಇನ್ನು ಅನೇಕ ಸೈನ್ಯಗಳು ಬರ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾವೆ. क्योंकि शैतान चुप नहीं बैठेगा. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸೈತಾನನು ಸುಮ್ಮನೆ और ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. बहुत रुकावट दीवारें आने वाले हैं. ಅನೇಕ ಒಂದು ಗೋಡೆಗಳು ಬರ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾವೆ, लेकिन ತಡೆಗಳು तेरे मदद के द्वारा ಆದ್ರೆ ನಿನ್ನ मैं वो ಸಹಾಯದಿಂದ सब तोड़ के आगे जाऊंगा, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮುರಿದು ನಾನು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ. क्योंकि तू मेरे साथ है. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀನು ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ. सैन्य अब दीवार को तोड़ के आगे जाऊंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है. ಸೈನ್ಯ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಗೋಡೆಯನ್ನು ಮುರಿದು ನಾನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀನು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇದೀಯಾ. क्योंकि परमेश्वर मेरा सहायक है. ಕರ್ತನು ನನಗೆ ಸಹಾಯಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ. 32वां वचन कहता है, 32वां वचन 32nd वर्स, 32ನೇ ವಚನ ಹೇಳ್ತದೆ, यू आर्म मी विथ स्ट्रेंथ. ನನಗೆ ಶೌರ್ಯವೆಂಬ ನಡುಕಟ್ಟನ್ನು ಬಿಗಿಯುವವನು, ನನ್ನ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಸರಾಗ ಮಾಡುವವನು. 32nd verse, 32. ನನಗೆ ಶೌರ್ಯವೆಂಬ ನಡುಕಟ್ಟನ್ನು ಬಿಗಿಯುವವನು, ನನ್ನ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಸರಾಗ ಮಾಡುವವನು ಆತನೇ. ನನ್ನ ಕಾಲನ್ನು ಜಿಂಕೆ ಕಾಲಿನಂತೆ ಚುರುಕು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ओके, 32, 34 और 39 वर्स में ऐसा लिखा गया है, 32, 33 ಮತ್ತೆ 34ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, तू मेरे हाथों को शक्ति देता है. ನೀನು ನನ್ನ ಕೈಗಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀಯಾ. ओके, तू मेरे हाथों को शक्ति देता है. ನೀನು ನನ್ನ ಕರಗಳಿಗೆ ಬಲ ಕೊಡ್ತೀಯಾ. थोड़े लोग ऐसा डायलॉग बोलते हैं. ಕೆಲವೊಬ್ರು ಹೀಗೆ ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ओके, ये सही भी रहता है. ಇದು ಸರಿ ಕೂಡ ಇರ್ತದೆ. जब तक हमारे हाथों में दम है तब तक हम कमाएंगे, काम करेंगे. पास्टर ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇರ್ತದೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾವು ಬಲ ಇರ್ತದೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾವು ದುಡಿತೇವೆ. इट्स करेक्ट वन. ಇದು ಸರಿಯಾಗಿದೆ. इधर वही एक डायलॉग के अनुसार ये सोचिए, ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. दावीद कह रहा है, ದಾವೀದನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, परमेश्वर मेरे हाथों को बल देता है. ಕರ್ತನು ನನ್ನ ಕೈಗಳಿಗೆ ಬಲ ಕೊಡ್ತಾನೆ. हालेलुया. परमेश्वर मेरे हाथों को बल देता है. ಕರ್ತನು ನನ್ನ ಕೈಗಳಿಗೆ ಬಲ ಕೊಡ್ತಾನೆ. मैं एक प्रैक्टिकल उदाहरण देता हूँ. ಒಂದು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾದ ಉದಾಹರಣೆ समझ लीजिए कि हमारे जीवन में लोन है. ಹೀಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಾಲಗಳಿದ್ದಾವೆ. कोई लॉटरी से आपको पैसा नहीं मिलने वाला है, ट्राई मत कीजिए. ಯಾವ ಲಾಟರಿಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಹಣ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯಾಸ हम ಪಡಬೇಡಿ. सब खजाना ढूंढने की कोशिश करते हैं. ನಾವೆಲ್ಲರೂ खजाना भंडारा, निधि ನಿಧಿಯನ್ನು ಹುಡುಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇವೆ. हो जाते हो कहा तो खजाना मिल गया. ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ನಮಗೆ ನಿಧಿ ಸಿಗಬಹುದಾ, लॉटरी हत्तिದ್ರೆ ಲಾಟರಿ ಹತ್ತಬಹುದಾ, आज ಹತ್ತೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಓ ನೈ लगेगा. ओके, उसका अपेक्षा मत कीजिए. ಅದನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವುದು ಬೇಡ. लेकिन आप प्रार्थना करने से ಆದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದಾದ್ರೆ परमेश्वर हमारे हाथों को ताकतवर बनाएगा. ಕರ್ತನು ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ, तू कमा ಬಲಪಡಿಸ್ತಾನೆ. और मैं तुझे आशीष दूंगा. ನೀನು ದುಡಿ, ನಿನಗೆ ನಾನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತೇನೆ. तू कमा, मैं तेरे मेहनत का फल दूंगा. ನೀನು ದುಡಿ, ನಿನ್ನ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ. तू कमा और मैं आशीष इतना दूंगा कि तेरा सब लोन मिट जाएगा और तू देने वाला बन जाएगा. ನೀನು ದುಡಿ, ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟಾಗಿ ನಾನು ಆಶಿಸುತ್ತೇನೆ, ನಿನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸಾಲಗಳು ತೀರಿ ಹೋಗ್ತದೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ನೀನು ಆಶೀರ್ವಾದ That ಉಳ್ಳವನಾಗ್ತೀಯಾ. is the meaning when it says that he strengthens my hands. ಅದೇ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥವಾಗಿದೆ, ನನ್ನ ಕರವನ್ನು ಆತನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ और ಹೇಳುವಾಗ. 32वें वचन में ऐसा भी लिखा गया है, 32वें वचन में ऐसा भी लिखा गया है, 32ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಕೂಡ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, You keep me secure, सुरक्षित. ನನ್ನನ್ನು ನೀನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಟ್ಟಿದೀಯಾ. इसके विषय में मैं लास्ट वीक बताया है ಇದರ आपको. ವಿಷಯವಾಗಿ ಕಳೆದ ವಾರ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ. और 33वां वचन मुझे बहुत पसंद आता है. 33ನೇ ವಚನ ನನಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. इसके ऊपर बहुत सारे गाने भी हैं. ಅದರ ಮೇಲೆ ಅನೇಕ ರಾಗಗಳಿದ್ದಾವೆ. You make my feet like the feet of deer. ನನ್ನ ಕಾಲನ್ನು ಜಿಂಕೆ ಕಾಲಿನಂತೆ ನೀನು ಬಲಪಡಿಸ್ತೀಯಾ. Okay, what does a deer do? ಜಿಂಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ? Deer is a one who runs. ಜಿಂಕೆ ಒಂದು ವೇಗವಾಗಿ ಓಡ್ತದೆ. Oh, deer is such a soft animal, but then too it is a fast running animal. ಜಿಂಕೆಯನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಉಳ್ಳ ಪ್ರಾಣಿಯಾಗಿ ಕಾಣ್ತದೆ, ಆದ್ರೆ ಬಹಳ ವೇಗವಾಗಿ ಓಡ್ತದೆ. Okay, शेर और ये चीता ये सब तो फास्ट है. ಹುಲಿ, ಸಿಂಹ ಇದೇನೋ ಒಂದು
ಕ್ರೂರವಾದ ಪ್ರಾಣಿ ಏನೋ ಇದಾವೆ, they go fast, ಅದು ಬಹಳ ವೇಗವಾಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ. but the nature is wild. ಆದ್ರೆ ಅವರ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವ ನೋಡುವಾಗ ಅದು ಕ್ರೂರವಾಗಿರ್ತದೆ. Okay, लेकिन डियर जो है, डियर को क्या बोलते हैं हिंदी में? ಜಿಂಕೆ, ಹಿರನ್. हिरन कैसा है? ಜಿಂಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ? हिरन सॉफ्ट है. ಜಿಂಕೆ ಅದು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿದೆ. हिरन को कोई भी खा सकता है, ಜಿಂಕೆಯನ್ನು ಯಾರು ಕೂಡ ತಿನ್ನಬಹುದು, कोई भी अटैक कर सकता है. ಯಾರು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. लेकिन जब खतरा आने का जब देखता है, ಆದ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾದಾಗ सब हिरन इस तरह भागते हैं ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಜಿಂಕೆಗಳು ಓಡ್ತವೆ, कि वो खतरे से वो बच जाते हैं. ಆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಅದು और ಪಾರಾಗ್ತದೆ. बहुत सारे अर्थ इसमें आ जाते हैं. ಇದರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಅರ್ಥಗಳು ಬರ್ತವೆ. लेकिन मैं इतना बोल के आगे जाना चाहता हूँ. ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳಿ ನಾನು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. He will make my feet like of deer. ನನ್ನ ಕಾಲನ್ನು ಜಿಂಕೆ ಕಾಲಿನಂತೆ ಬಲಪಡಿಸ್ತಾನೆ. और 33वां वचन ये भी कहता है, 33ನೇ ವಚನ ಇದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತದೆ, वो मुझे ऊंचाई पे खड़ा करता है. ನನ್ನನ್ನು ಉನ್ನತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಾನೆ. और 34वां वचन कहता है, 34ನೇ ವಚನ ಹೇಳ್ತದೆ, He will train my hands for the battle. ಯುದ್ಧಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನ ಕರವನ್ನು ಆತನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸ್ತಾನೆ. परेशानी खत्म होके मैं इधर गीत लिख रहा हूँ, ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ರಾಗವನ್ನು ಬರಿತಾ लेकिन ಇದ್ದೇನೆ. आगे आने वाले सब संकट को लड़ने के लिए वो मुझे बलवान बनाता ಆದ್ರೆ है. ಮುಂದೆ ಬರುವ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಇದು ನನ್ನನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. कितने लोगों के साथ परमेश्वर इस स्तोत्र के द्वारा बात किया है? ಎಷ್ಟು ಜನರೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಕೀರ್ತನೆಯ ಮೂಲಕ ಕರ್ತನು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ये पूरा सारांश इतना ही है. ಇದಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಸಾರಾಂಶ ಇಷ್ಟೇ ಆಗಿದೆ. दावीद के जीवन में बहुत परेशानी आई, ದಾವಿದನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಂಕಟಗಳು ಬಂದವು, बहुत परेशानी आई. ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂಕಟಗಳು उस ಬಂದವು. परेशानियों के बीच में वो परमेश्वर को पुकारने वाला व्यक्ति था. ಆ ಸಂಕಟಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆತನು ಕರ್ತನನ್ನು ಕೂಗುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿದ್ದನು. परमेश्वर के वचन को पकड़ने वाला व्यक्ति. ಕರ್ತನ ವಚನವನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿದ್ದನು. वो उस परेशानी के बीच में निर्दोष और विश्वासी योग्य था. ಆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೋಷಿ ಮತ್ತೆ ಆತನು वो ನಂಬಿಗಸ್ತನಾಗಿದ್ದನು. गिर सकता था. ಆತನು ಬೀಳಬಹುದಾಗಿತ್ತು. और एक उदाहरण हम देखेंगे इसके विषय में, और एक उदाहरण देखेंगे ಇದರ तो ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ನಾವು ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ, यूसुफ के विषय में बहुत सारे चीज आ गए. ಯೋಸೆಫನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ಬಂದವು. वो अपने माँ बाप से दूर था, ತನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಯಿಂದ ಆತನು ದೂರವಾಗಿದ್ದನು, अपनों से दूर था. ತನ್ನವರಿಂದ ದೂರವಾಗಿದ್ದನು. तभी गिरने का मौका आ गया. ಬೀಳುವ ಸಮಯ ಅವಾಗ ಬಂದಿತ್ತು. जोसेफ नहीं गिरा. ಯೋಸೆಫನು ಬಿದ್ದು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. जोसेफ गिरता था तो ಯೋಸೆಫನು ಬಿದ್ದು ಹೋಗುವುದಾದ್ರೆ ऐसा बोल के डिफेंड कर सकता था. ಹೀಗೆ ಹೇಳಿ ಆತನು ಎದುರಿಸಬಹುದಾಗಿತ್ತು. क्या करने का कोई भी नहीं था मुझे बचाने वाले. ನನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾರು ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. और मानकिनी आके मुझे बोल रही है, ಯಜಮಾನಿಯೇ ಬಂದು ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, इसके लिए मैंने किया. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತಪ್ಪನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿದೆ. लेकिन जोसेफ बोल रहा है, ಆದ್ರೆ ಯೋಸೆಫನು ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, मैं परमेश्वर के विरुद्ध पाप नहीं करूंगा. ನಾನು ಕರ್ತನಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಪಾಪ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. कोई नहीं देख रहा, लेकिन परमेश्वर देख रहा है. उसके विरुद्ध मैं पाप नहीं करूंगा. ಯಾರು ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೂ ಕರ್ತನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆತನಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ನಾನು ಪಾಪ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. विश्वास योग्य बन के रहूंगा, ನಂಬಿಗಸ್ತನಾಗಿ ನಾನು ಇರ್ತೇನೆ. निर्दोष बन के रहूंगा, ನಿರ್ದೋಷಿಯಾಗಿ ನಾನು शुद्ध ಇರ್ತೇನೆ. रहूंगा, ಶುದ್ಧನಾಗಿರ್ತೇನೆ, नम्र रहूंगा. ನಮ್ರನಾಗಿರ್ತೇನೆ. As a result परमेश्वर ने उसको उठाया. ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಣಾಮ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಕರ್ತನು ಆತನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುತ್ತಾ दावीद के ಇದ್ದಾನೆ. जीवन में बहुत सारे अपोजिशन आए, उसके बीच में वो परमेश्वर के सामने सही बन के चल रहा था. ದಾವಿದನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿರೋಧ ಕಾರ್ಯಗಳು ಬಂತು, ಆದರೂ ಆತನು ಕರ್ತನ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಗಸ್ತನಾಗಿದ್ದನು. और परमेश्वर ने किस तरह उसको बचाया वो उधर बता रहा ಯಾವ है. ರೀತಿ ಕರ್ತನು ಆತನನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದ್ದಾನೋ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. मेरे भाइयों और बहनों, ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, अगर आप परमेश्वर के मार्ग पे चल रहे हैं, ನಾವು ಕರ್ತನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದಾದ್ರೆ घबराइए मत, सही करते जाइए. ಹೆದರುವುದು ಬೇಡ, ಸರಿಯನ್ನೇ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. परमेश्वर अपने सामर्थ्य को उसके समय में दिखाएगा. ಕರ್ತನು ತನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಆತನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. वो छोड़ेगा नहीं. ಆತನು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. वो अपने सामर्थ्य को दिखाएगा. ತನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. जब हम अपने विश्वासी योग्यता, निर्दोषीपन उसके सामने दिखाते हैं, ಯಾವಾಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ ಯೋಗ್ಯತೆ, ನಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಆತನ ಮುಂದೆ ತೋರಿಸ್ತೇವೋ, तो वो अपना बल हमारे स्थिति में दिखाता है. ಆವಾಗ ಆತನು ತನ್ನ ಬಲವನ್ನು ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ
ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. लेकिन उसको मौका दो हमारे स्थिति में उतर आने के लिए. ಆದರೆ ಆತನು ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಆತನಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು. परमेश्वर कोई पिक्चर का हीरो या फिर मैजिशियन नहीं है. ಆತನು ಯಾವ ಸಿನಿಮಾ ಹೀರೋ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಜಿಷಿಯನ್ ಅಲ್ಲ. You know, वो परमेश्वर है. ಆತನು ಕರ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. उसका समय जब आता है तभी वो आ जाता है. ಆತನ ಸಮಯ ಬರುವಾಗ ಆತನು ಬರ್ತಾನೆ. और उसके लिए तत्व इधर लिखा गया है. ಅದಕ್ಕೆ ಆಗಿರುವ ತತ್ವಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. दावीद कह रहा है कि मैं निर्दोष था. ದಾವೀದನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಾನು ನಿರ್ದೋಷಿಯಾಗಿದ್ದೆ. सब चल रहा था लेकिन मैं नीतिमान बन के जी रहा था. ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೀತಾ ಇತ್ತು, ಆದ್ರೆ ನಾನು ನಂಬಿಗಸ್ತನಾಗಿ ಜೀವಿಸ್ತಾ 2 बार मुझे मौका मिला सॉल को मारने का, लेकिन मैं मारा नहीं. 2 ಸಾರಿ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತು ಸೌಲನಿಗೆ ಕೊಂದು ಹಾಕುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ಆದ್ರೆ ನಾನು ಕೊಂದು ಹಾಕಲಿಲ್ಲ. कोई देख रहा नहीं, लेकिन परमेश्वर के वो अभिषक्त व्यक्ति के विरुद्ध मैं करूंगा नहीं. ಯಾರು ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಕರ್ತನ ಅಭಿಷಕ್ತನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ನಾನು गलत ಯಾವ करने का ಕಾರ್ಯ मौका मिला ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. लेकिन मैं किया नहीं. ತಪ್ಪು ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ನನಗೆ ಇತ್ತು, ಆದ್ರೆ ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. क्योंकि मैं परमेश्वर का बच्चा हूँ. ಏಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಕರ್ತನ ಮಗನಾಗಿದ್ದೇನೆ. एज अ रिजल्ट परमेश्वर सब तोड़ के उसको आके मदद किया. ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕರ್ತನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮುರಿದು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧನಾದನು. आज प्रार्थना करेंगे. ಇವತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ, परमेश्वर इस तरह जीने के लिए मुझे मदद कर. ಕರ್ತನೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜೀವಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನನಗೆ ಸಹಾಯ मुझे ಮಾಡು. एक भाग्य दे कि तू इधर लिखा गया ना, उस तरह मेरे स्थिति में तू सब नैसर्गिक नियम तोड़ के आप प्रवेश होने के लिए वो देखने के लिए मुझे मदद कर. ಎಲ್ಲ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಮುರಿದು ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೀನು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ನಾನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು. I should have this privilege in my life that I see that you are entering, breaking all the natural laws in my situation. ನನ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಸೌಭಾಗ್ಯ ಬರಲಿ, ಎಲ್ಲ ಒಂದು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮುರಿದು ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀನು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಾನು परमेश्वर ನೋಡಬೇಕು. सब कर सकता है. ಕರ್ತನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. और मरे हुए जिंदा भी होते हुए हमने सुना है. ಸತ್ತವರನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸುವುದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ओके, ये क्यों हो गया? क्योंकि वो लोग परमेश्वर के मार्ग पे चलने वाले लोग ಹೀಗೆ थे. ಯಾಕೆ ಆಯ್ತು? ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಕರ್ತನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವವರಾಗಿದ್ದರು. एक सेवक के विषय में ऐसा लिखा गया, बताया गया है. ಒಬ್ಬ ಸೇವಕನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. मीटिंग चल रही थी, ಕೂಟ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. बहुत खर्चा किया था मीटिंग के लिए, ಕೂಟಕ್ಕಾಗಿ ಅನೇಕ ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. लेकिन जनवरी में बारिश आने लग गया. ಆದ್ರೆ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ये ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. सेवक सब आसपास में जाके प्रार्थना करने लग ಈ गए. ಸೇವಕನು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. और ये सेवक प्रार्थना करने के बाद उस जगह में बारिश नहीं था, उसके आसपास के गांव में सब जगह बारिश था. ಈ ಸೇವಕನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಳೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಳೆ ಇತ್ತು. हालेलुया. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. परमेश्वर ने कार्य किया क्योंकि परमेश्वर इसके ऊपर प्रसन्न था. ಕರ್ತನು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದನು, ಏಕೆಂದ್ರೆ ಕರ್ತನು ಈತನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಸನ್ನನಾಗಿದ್ದನು. और वो सेवक कोई और नहीं, पास्टर वीए तंबी है वो. ಆ ಸೇವಕನು ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲ, ವಿಎ ತಂಬಿ ಅವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. और जब कभी मैं उधर जाता, हेड ऑफिस को जाता था, ये बहुत मेरे फ्रेंड्स बोलते थे. ನಾನು ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ನನ್ನ ಅನೇಕ ಸ್ನೇಹಿತರು ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. और एक दिन ऐसा हो गया, ಒಂದು ದಿನ ಹೀಗಾಯಿತು, मैं भी कन्वेंशन को गया था, ನಾನು ಕೂಡ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. सडनली बारिश आने लग गया, ತಕ್ಷಣ ಮಳೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ सब लोग ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. छिपने लग गए. ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮನ್ನು ಬಚ್ಚಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. और मैंने देखा पास्टर वीए तंबी को स्टेज के ऊपर वो चलते प्रेयर कर रहे. ನಾನು ಆ ಪಾಸ್ಟರ್ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ನಡೀತಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. प्रचार चल रहा है, वो प्रेयर कर रहे हैं. ಪ್ರಚಾರ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. मैं भी एक जगह बैठ के देखने वाला था क्या होने वाला है. ನಾನು ಒಂದು ಕಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಏನಾಗಬಹುದು आफ्टर ऑल हम क्यूरियस है ना, देखना चाहते हैं क्या होगा. ಅದೇ ಏನೋ ಆಗ್ಲಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡೋಣ ಎಂಬುದಾಗಿ. और धीरे धीरे बारिश थम गया. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮಳೆ ನಿಂತು ಹೋಯ್ತು. मेरे दिल में ऐसा आ गया, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬಂತು, रियली ही इज अ मैन ऑफ गॉड. ನಿಜವಾಗಿ ಆತನು ದೇವರ ಮನುಷ್ಯನು और ಎಂಬುದಾಗಿ. अगर हम परमेश्वर का मनुष्य बन के जिएंगे तो परमेश्वर हमारे लिए कुछ भी करेगा. ಕರ್ತನ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ನಾವು ಜೀವಿಸುವುದಾದರೆ ಕರ್ತನು ನಮಗಾಗಿ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ हम ಸಿದ್ಧನಾಗ್ತಾನೆ. कहेंगे परमेश्वर से, ಇವತ್ತು ನಾವು ಕರ್ತನಿಗೆ ಹೇಳೋಣ, मेरे जीवन में दिखने के लिए सौभाग्य दे प्रभु. ಇದನ್ನು ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನನಗೆ ಒಂದು ಸೌಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಡು. चलिए हम सब लोग खड़े हो जाएंगे, ಬನ್ನಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳೋಣ. अपना हाथ परमेश्वर की तरफ फैलाएंगे ನಮ್ಮ ಕರವನ್ನು ನಮ್ಮ ಕರ್ತನ ಕಡೆಗೆ ಚಾಚೋಣ, और प्रार्थना करेंगे. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ. दावीद
दावीद संकट से गुजर रहा था ದಾವೀದನು ಸಂಕಟದಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದನು. और परमेश्वर भयंकर रूप से उसको बचाया. ಭಯಂಕರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತನು ಆತನನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ತಾ ಇದ್ದನು. किस तरह परमेश्वर ने उसको बचाया दावीद विवरण दे रहा था. ಯಾವ ರೀತಿ ಕರ್ತನು ಆತನನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದನು ಅದರ ವಿಷಯವಾಗಿ ದಾವೀದನು ವಿವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. अपने स्वर्ग से आसमान तोड़ के वो आ गया. ಸ್ವರ್ಗದಿಂದ ಒಂದು ಆಕಾಶವನ್ನು ಮುರಿದು ಆತನು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. क्यों दावीद को ही बचाया? ಯಾಕೆ ದಾವೀದನನ್ನೇ ಆತನು ಕಾಪಾಡಿದನು? वो भी हमने देखा है. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. और परमेश्वर के तत्व को भी देखा है. ಕರ್ತನ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. और परमेश्वर की विश्वासी योग्यता भी देखा है. ಮತ್ತೆ ಕರ್ತನ ನಂಬಿಗಸ್ತಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. चलिए आंखें बंद करेंगे, अपना हाथ उठाएंगे. ಬನ್ನಿ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕರವನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತೋಣ. एक बात समझ लेना ಒಂದು चाहिए, ಕಾರ್ಯ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. अगर परमेश्वर कार्य कर रहा नहीं है तो ಕರ್ತನು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡದೇ ಇರುವುದಾದ್ರೆ गलती परमेश्वर में नहीं है, हम में है. ತಪ್ಪು ಕರ್ತನಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ. जब हम सुधार लेते हैं तभी परमेश्वर कार्य करने लगता ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಳ್ತೇವೋ ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ಕರ್ತನು ಕಾರ್ಯ है. ಮಾಡ್ತಾನೆ. धीरे 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 परमेश्वर का कार्य दिखता है. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕರ್ತನ ಕಾರ್ಯ ನೋಡ್ತೇವೆ. परमेश्वर दावीद को इस तरह आके बचा सकता है तो हमको भी कर सकता है. ದಾವೀದನಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕರ್ತನು ಬಂದು ಕಾಪಾಡುವುದಾದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಕಾಪಾಡ್ತಾನೆ. लेकिन हमें दावीद के जैसा जीना है. ಆದ್ರೆ ನಾವು ದಾವೀದನ ಹಾಗೆ ಜೀವಿಸಬೇಕು. हम कहेंगे परमेश्वर इस तरह जीने के लिए तू मुझे भाग्य दे. ನಾವು ಹೇಳೋಣ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜೀವಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು. आंखें बंद करें, अपना हाथ उठाइए. ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಕರವನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತೋಣ. आंखें बंद करके अपना हाथ उठा के प्रार्थना करने लगे. ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಕರವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. अपने आंसुओं को परमेश्वर के सामने बहाइए. ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಕರ್ತನ ಮುಂದೆ ಸುರಿಸೋಣ. ऐ परमेश्वर, इस तरह दावीद के जैसा जीवन में जीना चाहता हूँ. ಕರ್ತನೆ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ದಾವೀದನ ಹಾಗೆ ಜೀವಿತವನ್ನು ನಾನು ಜೀವಿಸಬೇಕು. मैं इस परमेश्वर मैं निर्दोष मन के ब्लेमलेस मन के जीना चाहता हूँ. ನಾನು ನಿರ್ದೋಷಿಯಾಗಿ ಜೀವಿಸಬೇಕು. चलिए हाथ उठाइए, प्रार्थना कीजिए. ಬನ್ನಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. वो एल शडाई परमेश्वर है. ಎಲ್ ಶಡಾಯ್ ಕರ್ತನು ಆತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. उसके जैसा कोई नहीं है. ಆತನ ಹಾಗೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ. वो हमारे लिए अच्छा ही करेगा. ನಮಗಾಗಿ ಒಳ್ಳೆದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ. अच्छा रखने वाला परमेश्वर है. ಒಳ್ಳೆದಾಗಿ ಇಡುವ ಆತನು ಕರ್ತನು. लेकिन कभी कभी उस अच्छे प्लान में हम ना फिट होते हैं. ಆದ್ರೆ ಆ ಒಳ್ಳೆಯ ಆತನ ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. इसके लिए परमेश्वर कहता है, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕರ್ತನು ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, मैं विश्वासी योग्यों के साथ विश्वासी योग्य हूँ. ನಾನು ನಂಬಿಗಸ್ತರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಂಬಿಗಸ್ತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. और मैं निर्दोषियों के साथ निर्दोषी हूँ. ನಿರ್ದೋಷಿಯವರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ನಿರ್ದೋಷಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. और जो लोग शुद्ध है उनके साथ मैं शुद्ध वर्तन करता हूँ. ಶುದ್ಧರಾದವರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತೇನೆ. कहिए, इस तरह जीने के लिए मुझे मदद कर. ನಾವು ಹೇಳೋಣ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾನು ಜೀವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು. Thank you Jesus. हालेलुया. हाथ उठा के प्रार्थना करते रहिए. ಕರವನ್ನು ಎತ್ತಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇರೋಣ. ऐ परमेश्वर, दावीद को जिस तरह दावीद की स्थिति में तू प्रवेश हुआ, उस तरह मेरे स्थिति में प्रवेश हो. ಕರ್ತನೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ದಾವೀದನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆಯಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸು. सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं तुझे पुकार रहा हूँ. ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ಕರ್ತನೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ನಾನು ಕೂಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. चलिए प्रार्थना कीजिए. ಬನ್ನಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇರೋಣ. ये आपका समय है प्रार्थना करने का समय. ಇದು ನಮ್ಮ ಸಮಯವಾಗಿದೆ, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂತ ಸಮಯ. चलिए पुकारिए परमेश्वर को. ಬನ್ನಿ ಕರ್ತನಿಗೆ ಕೂಗೋಣ. मेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे. मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु, तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला
to God. ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಾಗ सब आंखें बंद, हाथ ऊपर करके प्रार्थना करते रहिए, ऐसे प्रार्थना करते रहिए. ನಾವು ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಕರೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹೀಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇರುವಾಗ दावीद ने ये गीत अपने जीवन के अंत में लिखा है. ದಾವೀದನು ಈ ರಾಗವನ್ನು ತನ್ನ ಜೀವಿತದ ಕೊನೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆತನು ಬರೆದನು. अनुभव करके लिखा है. ಅನುಭವ ಪಟ್ಟು ಆತನು ಅದನ್ನು ಬರೆದನು. प्रार्थना करेंगे. ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. Lord, I also should have this experience to write a song, O Lord. ಕರ್ತನೆ, ನಾನು ಕೂಡ ಈ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತೆ ನಾನು ಕೂಡ ರಾಗವನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. मेरे बाद के लोगों को अपना अनुभव बताने का योग्य वो भाग्य मुझ में रहे. ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬರುವ ಜನರಿಗೆ ನನ್ನ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಸೌಭಾಗ್ಯವನ್ನು ನನಗೆ ಆಗಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. And throughout David's life, he experienced. ದಾವೀದನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಆತನು ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದನು. His experience he put down in this 50 verses song. ಆತನು ಅನುಭವಿಸಿ 50 ರಾಗಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾನಲ್ಲ. 50 ವಚನದ ಹಾಡದಲ್ಲಿ. 50 ವಚನದ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ. In this 50 words, his life's experience he jotted down. ಈ 50 ವಚನದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಜೀವಿತದ ಒಂದು ಅನುಭವವನ್ನು ಆತನು ಬರೆದನು. How powerful he is. ಎಷ್ಟು ಬಲಶಾಲಿ ಆತನಾಗಿದ್ದನು. He experienced that. ಆತನು ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದನು. Sometimes I pray, Lord, I should have so experienced this, Lord. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಕರ್ತನೆ, ಇಂಥ ಒಂದು ಅನುಭವವನ್ನು ನಾನು ಕೂಡ ಪಡಬೇಕು. I want to experience this, Lord. ನಾನು ಇದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕು ಸ್ವಾಮಿ. चलिए प्रार्थना कीजिए. ಬನ್ನಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. जैसे दिन बढ़ते जाए, ಹೇಗೆ ದಿನಗಳು ಕಳೀತಾ ಹೋಗ್ತದೋ मेरे भी अंत में परमेश्वर ऐसा एक अनुभव बोलने जैसा, लिखने जैसा तू मुझे भाग्य दे. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನನಗೂ ಕೂಡ ಇಂಥ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹೇಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬರೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನನಗೆ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಕೊಡು. प्रार्थना कीजिए. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. प्रार्थना कीजिए. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಶಿಖಂದರ ಬಾಬಾ 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 ಶಿಖಿಂದರೆ ರಾ 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 ಓಡಾರೆ ಬಾಬಾ 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 ಬಾಬಾ. परमेश्वर हमसे बात कर रहा है. ಕರ್ತನು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. मैं चालाक ना बनूं प्रभु. ನಾನು ಚಾಲಕನಾಗಬಾರದು ಕರ್ತನೆ. सबके सामने मैं चालाक बन सकता हूँ. ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ನಾನು ಚಾಲಕನಾಗಬಹುದು. सबके आंखों में धूल झोंक सकता हूँ. ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಣ್ಣು ಹಾಕಬಹುದು. क्या मैं तेरे आंखों में धूल झोंक सकता हूँ? ನಿನ್ನ क्या ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದಾ? मैं कभी भी नहीं झोंक सकता. ಅದು ಎಂದಿಗೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ये ज्ञान तू मुझे दे दे ಈ प्रभु. ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಡು. ये ज्ञान तू मुझे दे ಈ दे प्रभु. ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಡು ಕರ್ತನೆ. मैं तेरे आंखों में कभी धूल नहीं झोंक सकता. ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ನಾನು ಧೂಳು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. मुझे विश्वास योग्य बना प्रभु. ನನಗೆ ನಂಬಿಗಸ್ತನಾಗಿ ಮಾಡು. निर्दोष और शुद्ध और नम्र बना. ನಿರ್ದೋಷನು ಶುದ್ಧನು ನಮ್ರನನ್ನಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಮಾಡು. मेरे जीवन को स्पर्श कर. ನನ್ನ ಜೀವಿತವನ್ನು ನೀನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸು. बहुत बुरे लोगों को तूने अच्छा किया है. ಅನೇಕ ಕೆಟ್ಟು ಹೋದವರನ್ನು ನೀನು ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗಿ ಮಾಡಿದೀಯಾ. मुझे तो स्पर्श कर. ನನ್ನನ್ನು ಕೂಡ ನೀನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸು. उड़ारे बाबा 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 बाबा. बेचैनी में मुझे पाकर आंसू मेरे पोंछे तूने. आंखों की पुतली जैसे जीवन भर संभाल मुझे. मुझे तूने आंखों की पुतली जैसे जीवन भर संभाल मुझे. El Shaddai Adonai, Elohim आवाज उठा के. Adonai Adonai, Yeshua Adonai, El
Father, we thank you for this day, Father. ತಂದೆ, ಈ ದಿನಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ವಂದನೆ ಸ್ವಾಮಿ. Thank you for touching our lives, Father. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದೆಯಾ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೆ Lord, may ವಂದನೆ. we live like David, oh Lord. ನಾವು ದಾವೀದನ ಹಾಗೆ ಜೀವಿಸಬೇಕು. Lord, may we experience, oh Lord, you are breaking the heavens and coming down in our situations and ಕರ್ತನೆ, changing us. ಆಕಾಶವನ್ನು ಮುರಿದು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀನು ಬರುವುದನ್ನು ನಾವು ಅನುಭವಿಸಬೇಕು. Lord, we want to see this in our situations now. ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬೇಕು. But may we live like David, oh Father. ನಾವು ದಾವೀದನ ಹಾಗೆ ಜೀವಿಸಬೇಕು. May we, oh Lord, walk on your ways, oh Father. ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡೆಯುವವರಾಗಬೇಕು. May we be people who are pleasing to you, oh Father. ಕರ್ತನು ನಿನ್ನನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸುವ ಜನರು ನಾವು ಆಗಬೇಕು. May we be people, oh Lord, who when you see at us, you are pleased and you are happy and you are feeling love. ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ನೀನು ನೋಡ್ತೀಯ, ನಮ್ಮ ವಿಷಯವಾಗಿ ಸಂತೋಷ ಪಡುವವನು, ನಮ್ಮ ವಿಷಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಪಡುವವನಾಗಬೇಕು. Lord, you bless us, Father. ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು Bless ಸ್ವಾಮಿ. us. May we live on your way. May we walk on your ways and live for you, Father. ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವವರು ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ In ಜೀವಿಸುವವರಾಗಬೇಕು. Jesus' name we pray. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಾವು Amen, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. amen. जोरदार तालियां परमेश्वर को. ಒಂದು ಗಟ್ಟಿಯಾದ और ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು जोरदार ನಮ್ಮ तालियां ಕರ್ತನಿಗೆ. परमेश्वर ಇನ್ನು को. ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಿಗೆ. परमेश्वर के वचन में बढ़ते रहेंगे और परमेश्वर के मार्ग में चलते रहेंगे. ಕರ್ತನ ವಚನದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಇರೋಣ, ಆತನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರೋಣ.